प्रदान शृण्वन्नो देवीश्रीसादं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाग्निवती धीनामितृ ब्रह्मा गुरुर्विष्णुगुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमहागणाधिपतये नमः। श्रीमहासरस्वती नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ओम मम आग्नेयत्यो विहवेश्वस्तवेन्द्रैन्धानास्तनमं मह्यन्नमन्तामृतिश्चतस्रस्त्वयाच्यक्षेण प्रणादीम मम देवा विहवेश सर्वेन्द्रावन्तो मरुतो विष्णुरग्निः ममान्तरिक्षमरुगोपमस्तमय्यं वातप्रवतां कामयस्मिन् मयि देवा त्रिविधमायन्तां मयि आसीरस्तु मयि देवहूतिः दैव्या होतारावर्षन्तपोस्यामतर्वासु वीरा आह मह्यं यजन्तम मयानि हव्याकोति सत्यामनसोम्यस्तु आम गतवर्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामे कुडिकाल पेट्टु కూర్చోండి देवी ईश्वरुर्वीर करुणः कृणाद विश्वे देवाधिपेरत्वं महास्महे प्रजया मातमाभिर्मारतामदस्य सामराजन् अग्रमण्यं व्रतमन्तर्मरस्तादत्तो गोपा परिपाहिनस्त्वं प्रत्यन्त्यो इन्द्रियदर्पणस्ते महिषा चित्तं प्रबुधाविनेशतु धाता धातॄणां भवनस्य स्पतिर्देवकं कवितारमभिमादिशाहम् इमं यज्ञमस्मि नोपा बृहस्पतिर्देवाः पान्दिमानन्यस्तात् तुरिव्यतानो महिषस्यर्मैकं सदस्मिन् हवे पुरोहोतः पुरुक्षु स नः प्रजायै हर्यश्वमडेन्द्रमानो रीरिषोमापराधाः येन सपत्ना अपते भवन्त्विन्द्राग्निभ्यामोपादामहेतान् वसवो रुद्रा आदित्यामुपरिष्टसिं मोग्रञ्चेत्तारमधिराजमक्रन् अर्वाञ्चमिन्द्रममुतो हवामहे यो घोजिद्दनदिदस्वदित्यः इमन्नो यज्ञं विहवेतु सश्वाश्वकर्मर्वो भिद्रन्त्वा देवीं वाचमद्रीं तदेवास्तां स्वरूपा प्रसवो वदन्ति सा नो मन्द्रेषु मूर्ध्यन्दुहाना धेनुर्वागस्पान्नपसुष्टुतैतु अयं मुहूर्तस्य मुहूर्तो अस्तु एतस्य मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यंत आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु పెద్దవాళ్ళు ఎవరినో ఉంటే అక్షరాలు వేయండి ఎవరినో ఉన్నారా లేవండి ఓం యాః పనిరిపలా పుష్పాయాస్ పుష్పిణీః బృహస్పతి ప్రసూతాస్తానో సహ వరం మనోరథం పుత్ర గోత్ర ప్రవర్తం యస్మాత్ తస్మాత్ ఏష్యా తస్యాంతి ప్రయిష్యమే పాలు పెరుగు రావాలి పంచదార రావాలి యాః పనిరిపలా పుష్పాయాస్ పుష్పిణీః బృహస్పతి ప్రసూతాస్తానో చింతగుణసః फलम मनोरथफलम पुत्र पौत्र प्रवृत्तम तस्मात् तस्मात् पाలు పెరుగు పంచదార అది వేరువేరుగానే చదవాలండి ఒక గంట వేసి ఇచ్చినా పర్లేదు ఒక కప్పులో వేసి ఇచ్చేస్తే నేను చదువుకుంటాను ఓం ఆగమార్తంత దేవానాం గమనార్థం రక్షసాం గురుగంటారంత దేవతాహ్వానవాంచం శ్రీగంటానాదం పరికల్పే తదుర్గుణమా मम इष्टदेव मंत्रं ओम शुक्लांबरधर्मष्टस्य सुवर्णंजितपरिं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते गजाननपद्मार्कं गजाननो हसनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तवास्महे शान्ताकारं भृगसेनं पद्मनाभं श्रीशं అగ్గిపెట్టలేము అని చేపట్టుకోండి మీరు ఒత్తి వెలిగించండి శాంతాకారం భృగసేనం ఆవిడ చూడండి ఆవిడ చేపట్టుకోండి మీరు ఒత్తి వెలిగించండి शांताकार ఇది మీరు వెలిగించండి శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం ఆగిపెట్టిన పెట్టండి విశ్వాధారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంత్ వాళ్ళకమండి ఒకటి వెలిగించు ఒకటి వెలిగించు లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యుగహృత్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం వందే శంభుమాపతిం సురగరం వందే జగత్కారణం పన్నగపూరం వందే పశూర वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शुभं शंकरं शांतं पद्मासनस्थं शशिधरमुकुटं पंचभक्तरन्त्रेत्रं स्थूलं वज्रं च खड्गं परशमभेदं दक्षभागे वहन्तं नागं वासं च घण्टां प्रलयवतवहं साङ्गसंवामभागे नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिभं पार्वतीशं नमामि ॐ बुद्धि एकस्वजातवेदो पक्ननिरतिं मम पशुकुष्यमय्यमावह जीवनं च दिशो दिशा రెండు కప్పోడు కొట్టుకోండి రెండు అక్షంతలు
దేవతలు అక్కడి నుంచి మీరు అలా దీపం దగ్గర వేసి దీపం నమస్కారం చేయండి. ఓం శ్రీజాత వేద మమ అశోకుష్యమయ్యమావహ జీవనం జ్యోతిస్వరూపీ నారాయణ స్వదేవతాభ్యో నమ ధ్యానావాహన దర్గ్యపాద్య వస్త్రైజ్ఞోపి ద్రౌపదీప నైవేద్యతాంబులాది సర్వోపచార పూజాన్ సమర్పయామి. చేతిలో నీళ్ళు పోసుకుని ఆ పల్లెలు నడిచిపెట్టండి. ఆజమ్య హస్తం రక్షాళ్య ముసలమ్మ తగండి. ఓం కేశవాయ స్వాహ, ఓం నారాయణాయ స్వాహ. అటు 20 గ్లాసులు కొట్టలేదా? ఓం మాధవాయ స్వాహ, ఓం గోవిందాయ నమః. శ్రీధరహాటీకృష్ణ సంకర్షణ వాసుదేవ ప్రతిమ పురుషోత్మదోక్షిజానమస్తాదృష్ణ ఆవిడ చేతిలో వెళ్ళిపోయింది. చేకట్టుకోండి. 3 సార్లు అవుతాగండి. ఓం కేశవాయ నమః, ఓం నారాయణాయ నమః, ఓం మాధవాయ నమః, ఓం గోవిందాయ నమః. చీకటి తీసుకోండి. వాడికి ఇచ్చేసేయండి. ఆచరణ చేయమ్మ. చేతిలో నీళ్ళు పోసుకుని ఆ పల్లెలు విడిచిపెట్టేసి 3 సార్లు అవుతాయి. ఓం కేశవాయ స్వాహ, ఓం నారాయణాయ స్వాహ, ఓం మాధవాయ స్వాహ, ఓం గోవిందాయ నమః. మామూలు అయితే ఇదేం రాగిదేనా చెంపేమన్నా పర్లేదు, రాగి చెంపన్నా పర్లేదమ్మా. గోవిందాయ నమః. శ్రీధర అశీకేట దామోదర సంకర్షణ వాసుదేవ ప్రతిమను పురుషోత్మదోక్షిజానార్చమహాచితాజనార్దన ఉపేంద్ర హరే శ్రీకృష్ణాయ నమః. శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. చిన్న బెల్లం ముక్క ఉందండి, ఇందులో ఉంది. ఓం శివో నామ రూపాభ్యాం యా దేవీ సర్వమంగళ అయో సంస్మరణాత్మం సాంస్కృతో జయమంగళం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కృతస్తేషాం బ్రావోః येषां दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायण नमोऽस्ते. लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. उमामहेश्वराभ्यां नमः. वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः. सिचीपुरन्दराभ्यां नमः. अरुन्धती वसिष्ठाभ्यां नमः. श्री सीतारामाभ्यां नमः. सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः. अयं मुहूर्तस्సు ముహూర్తస్తు. 2 అక్షతలు మీ ఆడవారు వెనకాలకు వేయండి. 2 అక్షతలు తీసుకోండి, కళ్ళగద్దుకోండి, వాసన చూడండి. మీ ఆడవారికి ఎడమ వైపు నుంచి అలా వెనక్కి వేసేసేయండి. ఉత్తిష్టంతో భూత్ విశాచాః ఏతే భూమోపారకాః యదేషామవృదీనా బ్రహ్మకర్మ సమారభే. అలా ముక్కుపట్టుని ప్రాణాయామం చేయండి. ఓం భూః, ఓం భువః, ఓం స్వః, ఓం మహః, ఓం యనః, ఓం తపః, ఓం సత్యం, ఓం తత్సవితృవరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. మమ భోద్యో ధీరతోమృతం బ్రహ్మోద్భవస్సు పురోం. మొదలుపెట్టి మమ అనుకోండి. ఉపాత దుర్దక్షయ ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ఉద్దిశ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థసభాభ్యాం శుభే స్తోత్రే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణురాజ్ఞేయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్ధే శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వతమనంతరే కలియుగే ప్రథమోపాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే प्रतिखण्डे मेरो दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्य प्रदेशे कृष्णा गोदावरयोर्मध्य प्रदेशे समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुजन व्यावहारिक चांद्रमानेन श्री सार्वरी नाम संवत्सर दक्षिणायने हेममंत्रतो मार्गशीर्ष मासे कृष्णपक्षे द्वितीयायां वासरस्तु बृहस्पतिवासर संयुक्तायां सुनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं विशेषतायां शुभतो सीमा शुभतः वसिष्ठसगोत्रः बलभद्रादुर्गुणामदेः धर्मपत्नी समेत श्रीमतः वसिष्ठसगोत्रोद्भवस्य बलभद्रादुर्गुणामदेयस्य धर्मपत्नी वेंकटलक्ष्मीनाम दंपत्योः आयुष्यावर्तितो श्रीमान् श्रीमतः वसिष्ठसगोत्रः अन्वेषवर्गुणामदेयः श्रीमान् वसिष्ठसगोत्रः अखिलवर्गुणामदेयः सह कुटुम्बस्य आयुष्यावर्तितो श्रीमान् श्रीमतः वसिष्ठसगोत्रः अन्वेषवर्गुणामदेयः वसिष्ठसगोत्रोद्भवस्य अन्वेषवर्गुणामदेयः चंद्रवर्ती ज्योतिका नाम दंपत्योः आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं नमस्कारं చేయండి. చెప్పండి. अस्माकं सह कुटुंबानां सबान्धवानां सपुत्रकानां सपुत्रिकानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ
काममोक्ष चतुर्विधा फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थम इतोपि महदैश्वर्य प्राप्यर्थम मम जन्म नक्षत्रवशात् जन्म लग्नवशात् जन्म राशिवशात् जन्मांशवशात् नाम नक्षत्रवशात् नाम लग्नवशात् नाम राशिवशात् नामांशवशात् अंगग्रहवशात् भावग्रहवशात् गोचारवशात् नवग्रह द्वारा ये अरिष्ट स्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अरिष्टस्थानं परित्यज्य अत्यंत शुभफल अवाप्यर्थं ये ग्रहाः शुभस्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अत्यंत आनुकूल्यता फल सिद्ध्यर्थं रमासहित सत्यनारायण देवता अनुग्रह सिद्धि द्वारा मम गृहे मम व्यापारस्थले धनकनक वस्तुवाहन धेनुकांचन नवरत्न नवधान्य बाहुल्यता सिद्धि द्वारा महालक्ष्मी आस्थैर्य सिद्ध्यर्थम अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित आदित्यादि नवग्रह शुभानुकूल सिद्धि द्वारा सर्वकार्य दिग्विजय प्राप्यर्थम रमासहित सत्यनारायण देवता अनुग्रह सिद्धि द्वारा धनकनक वस्तुवाहन धेनुकांचन नवरत्न नवधान्य बाहुल्यता सिद्धि द्वारा महालक्ष्मी आस्थैर्य सिद्ध्यर्थम अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित अलवेलुमंग पद्मावती समेत श्री वेंकटेश्वर देवता अनुग्रह सिद्धि द्वारा मम अखंड अविच्छिन्न व्यापार व्यवसाय व्यवहार उद्योगाभिवृद्धि द्वारा अनेक कोटि प्राप्यर्थम निरंतरम धर्मकार्य आचरण अनुरक्ति द्वारा धर्मादाय प्राप्यर्थम आदित्यादि नवग्रह पूर्वक रमासहित सत्यनारायण देवता समेत अलवेलुमंग पद्मावती समेत श्री वेंकटेश्वर देवता प्रीत्यर्थम यावच्छक्ति ध्यान आवाहनादि षोडश उपचार पूजां करिष्ये मगवार अक्षतలు తీసుకోండి ఆడవారు వారి చేతిలో నీళ్లు పోయండి అక్షతలు నీళ్ళ పల్లెలో వదిలిపెట్టండి ఆదౌ నిర్విఘ్న ప్రారంభ సమాప్తాః ఆకలసే ఏషు ధావతి పవిత్రే ప్రషిక్తతే ఉక్తైర్యజ్ఞేషు వర్తతే ఆపోప ఇదకం సర్వం విశ్వా భూతాన్యాప ప్రాణావాప పశవాపో अन्नमामृतमाप सम्राडापो विराडाप स्तुराडाप छंदागुष्यापो द्योति गुष्यापो इजोगुष्यमाप सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्वरापवोम आ तमलपालतोटी నీటిలో మగవారు శ్రీకారం రాయండి గంగే చీవ నీచీవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సరతింగురు కావేరి తుంగభద్రా చ కృష్ణవేణీ చ గౌతమి భాగీరథీ పంచ విఖ్యాత పంచగంగా ప్రకీర్తిత महागणाधिपति देवता पूजा तक्षयकारका आकुतोटी మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి పూజా సామగ్రి అంటి మీద కొన్ని నీళ్ళు అండి పూజా ద్రవ్యాన సంప్రోక్ష్య అలా వినాయకుడు మెచ్చాలండి దేవం అలా స్వామివారి పటాలు మెచ్చాలండి ఆత్మానం సంప్రోక్ష్య మీ శిరస్సును తెలుకుని మీ ఆడవారికి కూడా చల్లండి రెండు అక్షరం చేత పట్టుకోండి ఓం గణానాం త్వా గణపతిగం హవామహే కవిం కవీనాం ఉపమస్త్రవస్తమందేష్టరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆన శృణ్వన్నోదివిశ్రీసాదం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః అలా వినాయకుడికి ఉంచండి ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఓం అసలు నీతి పునస్మా మీ నీళ్ళ గ్లాసులో ఉన్నటువంటి తమలపాకుతోటి
అలాగే స్వామివారి మీద బోర్డు పట్టుకోండి. ఓం అసనీతి పునరస్మా సుచక్షుప్పన ప్రాణిభినో దేహి భోగం జో పశ్యేమ సూర్యం సందేవయా ఆన సుస్థి అమృతం వై ప్రాణమృతమాపః తానే నేదాత్మర్పయతి స్వామిన్ సర్వజగన్నాథ యావత్ పూజావసానకం తావత్వం ప్రతిభాగేన బింబేస్మిన్ సన్నిధిం గురు. అలా గ్లాసులో పెట్టేసుకుని అక్షతలా స్వామివారి దగ్గర వెండి స్థిరో భవ వరదో భవ సుముఖో భవ సుప్రసన్నో భవ ఇష్టకామ్యార్సిద్ధితో భవ స్థిరాసనం కురు. ఈ పుష్పాలు తీసుకుని స్వామివారికి నమస్కారం చేయండి. చెప్పండి. వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. అలా వినాయకుడికి నమస్కారం చేసుకోండి. ఏ విఘ్నాలు కలగకుండా అభివృద్ధిలోకి వచ్చేట్టుగా చేయని చెప్పి ఓం గజాననం భూతగణాజీవితం కపిత్త జంబూఫలసారభక్షణం ఉమాసుతం శోక వినాశకారకం నమామి విఘ్నేశ్వర పాద పంకజం. గణానాన్త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాం పుంస్రవస్తమందేష్టరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోదివిశ్చిధారం శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః. ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి. 2 అక్షరాల స్వామివారి దగ్గర మహాగణాధిపతయే నమః. ఆవాహయామి మహాగణాధిపతయే నమః. నవరత్నగతి సింహాసనార్థ సుగంధక్షతాన్ సమర్పయామి. మీ నేల గ్లాసులో ఉన్నటువంటి తమలపాలతోటి అలా స్వామివారి దగ్గర మనస్సులో గం గణపతి అనుకుంటున్న నీళ్ళతో ఉండండి. పాదయో పాద్యం సమర్పయామి. హస్తయో అర్ఘ్యం సమర్పయామి. ముఖే ఆచమనం సమర్పయామి సమర్పయామి. ఓం ఆపోహిష్టామయోపవః తానవోర్జధాతునా మహేరణాచక్షసేయోవస్యవతమూర్ధః తస్య భాజేతిహనః ఉషతీర్వమాతరః తస్మారంగమావో యశిక్షయా ఇజన్విదా ఆపో జనైదాజనః. మహాగణాధిపతి దేవతాభిమః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. ఒక్క నేత కళాపలను విడిచిపెట్టండి. స్నానానంతరం శుద్ధాచమనం సమర్పయామి. వస్త్రాభిధేనో సుతుగా ఆ పూయమచంద్ర హిరణ్యాభ్యశ్వ ఆంధ్రో ఓ దేవసోమ. మహాగణాధిపతి నక్షత్రమైన వస్త్రాత్ నక్షతాన్ సమర్పయామి. యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్య సహజం వృస్తా ఆదు ఆయుష్యమగ్రిమృతం సుబ్రహ్మజ్ఞోపవీతమనోస్తు తేజ. మహాగణాధిపతి యజ్ఞోపవీతార్థం అక్షత వేయమల్ల యక్షతాన్ సమర్పయామి. గంధద్వారాంధ్ర అతమనపాలతోటి గంధమే స్వామివారి గంధద్వారాంధ్రాదృశాంతి పుష్టాంగ్రీష్ణీం ఈశ్వరీకం సర్వభూతానాం వావుజువండి. మా మీరు వేసే వాళ్ళకి ఇవ్వండి. ఈశ్వరీకం సర్వభూతానాం తామిహోపయే శ్రీయం. మహాగణాధిపతి దివ్యశ్రీ పరిమళ శ్రీచంద్రమోహప్యామి. ఆయినీతే పరాయిని దూర్వారోహంతు పుష్పిణీ ప్రదాశ్చ పుండరీ ఏకాన సముద్రస్య గృహాయ మే. అలంకరణార్థం సుగంధ పుష్పాక్షతాహోప్యామి. అక్షతలు ఒక్కొక్క గింజ మనస్సులో అది పెట్టి వాడేసుకోండి. మనస్సులో శ్రీగణేశానుభవం వేసుకోండి. ఓం సుముఖాయ నమః. ఓం ఏకదంతాయ నమః. ఓం కపిలాయ నమః. ఓం గజకర్ణికాయ నమః. ఓం లంబోదరాయ నమః. ఓం వికటాయ నమః. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః. ఓం గణాధిపాయ నమః. ఓం ధూమకేతవే నమః. ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః. ఓం బాలచంద్రాయ నమః. ఓం గజాననాయ నమః. ఓం వక్రతుండాయ నమః. ఓం సోత్పకర్ణాయ నమః. ఓం హిరంబాయ నమః. ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః. ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః. మహాగణాధిపతి దేవతాభ్యో నమః. నానావిధ హరిద్రాక్షాన్ పూజాన్ సమర్పయామి. సుగంధ ధూపమాగ్రాపయామి. అవి సంస్కారం చేయండి. ఓం మనస్పర్తుర్భవేద్దివ్యేనానా గంధైస్తు సంయుతః. ఆడవారు మగవారు చేపట్టుకోండి. ఆగ్రేయస్త్రవ దేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యత. అలా ఎడచేతో పట్టుకుని కుడి చేతితో అలా స్వామివారి ఉంచండి. మహాగణాధిపతి దేవతాభ్యో నమః. సాక్షాత్ ధూపమాగ్రాపయామి. సాక్షాత్ ధూపమాగ్రాపయామి. ఇలా ఇచ్చేసేయండి. 2 అక్షరాల దీపం దగ్గర దీపా నమస్కారం చేయండి. సాత్యంద్రవర్త సంయుక్తం హినా యోజితం ప్రియం గృహాణమంగళం దీపం త్రైలో కృష్ణాపః సత్యాదిం ప్రీత్యాం దేవాయ పరమాత్మనే రాహిమాం నరకాత్మనాదివ్య ద్యోతనమోస్తుతే. మహాగణాధిపతి దేవతాను సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి. ఒక్క నేతుకలా పక్కన విడిచిపెట్టండి. దోపదీపాంతరం శుద్ధాచమనం సమర్పయామి. నైవేద్యం ఆవుదోట బలం పొందిన ఓం భగవద్భవత్సవః తత్సవితృవరేణ్యం భర్గో దివస్యదేమహి యశోయోనః ప్రచోదయాదు. ఆవుదోట ప్రతిపణి సత్యం వ్రతేన వృష్టించామి. అమృతమస్తు అమృతోపస్తరం శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవతాభాగం
गुडोपहारण कमला स्वामवार कई साल ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ఆకుతోటి నీళ్లు తీసుకుని అలా స్వామివారి చూపిస్తూ పల్లెను 4 సార్లు వదిలిపెట్టేసేయండి. మధ్య మధ్య పానం సమర్ప్యామి అమృతావధానమసి ఉత్తరాపోసం సమర్ప్యామి హస్తో ప్రక్షాళయామి పాదో ప్రక్షాళయామి శుద్ధ ఆజిమనీయం సమర్పయామి భోగీఫలైస్తు కర్పూరై నాగవల్లీతలీరుతం ముక్తాతోన సమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం. అలా స్వామివారు చూపించి అలా స్వామివారికి పక్కన ముక్తాతోన ఫల తాంబూలం సమర్పయామి. మరలా ఒక్క నిమిషం అలా పక్కన పెట్టేసేయండి. తాంబూలతరణాంతరముఖ శుద్ధ్యర్థం శుద్ధాజమం సమర్పయామి. ఓం వేదాహమితి నీరాజనం ఓం వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తమసస్తు భారే सर्वाणि रूपाणि शरीरः नामानि कृत्वा अभिहोदनदाते मानवहिं चेत्यातवेदोकामस्वं प्रसञ्जयतु अभिप्रदग्न आगह स्त्रिया महाप्रभातया सम्राज्यविराज्य विश्वेर्यात्नो गृहे लक्ष्मी राष्ट्रस्त्रियां केतया माशकं सृजांसि ओकनेतुकापष्णं सन्तः श्री समस्तमङ्गलानि भवन्तु नित्यमङ्गलानि भवन्तु. महागणाधिपतिदेवता ब्रह्म वेदोक्तमङ्गलनेरान् दर्शयामि. नेरान् पुष्पार्घ्यमलयिष्यन् नेरान् पुष्पार्घ्यमप्यामि. हर नमः पार्वतीपते हर हर महादेव हर. जय बोलो गजानन महाराज की जय. రెండు అక్షరాలు చేత పట్టుకోండి. ఓం సుముఖస్యైకదంతస్య కపిలో గజకర్ణికః లంబోదరస్య వికటోల్పన రాజోగణాధిపః ధూమకేతుర్గణాధ్యక్షపాలచంద్రో గజానన వక్రతుండ స్తోత్రకర్ణో हेरंब स्कंदपूर्ज षोडशीतानि नामानि यप्पटे तुनियादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे नृत्यमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते. तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. अला स्वामिवारिक संस्कार చేయండి. महागणाधिपति देवता वेदोक्त समदिव्य मंत्रपुष्पं समर्पयामि. మళ్ళా 2 అక్షరాలు చిత్తపట్టుకోండి. యాని కాని పాపాని जन्मान् प्रकृतानि च तानि तानि प्रसन्ते प्रदक्षिणपदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां कृपया देवा शरणागतवत्सला अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्षगणाधिपा. अला स्वामिवारि कृपेणि महागणाधिपतिदेवताभ्यः ఏదోక్త ఆత్మదక్ష నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. అలా ఒక్కసారి నీళ్ళు ముట్టుకోండి. తదంగా పునఃపూజాం కరిష్యే. అక్షతలా స్వామివారికి వేస్తూ ఉండండి. महागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः. छत्रमाच्छादयामि चामराभ्यां बीजामि अश्वानारोहयामि गजानारोहयामि वृक्षं दर्शयामि गेतुं श्रावयामि वेदं घोषयामि चित्रजामरान्दोलिकादि समस्त राजोपचार देवोपचार भक्त्योपचार शक्त्योपचारान् समर्पयामि. मगवारक्षौ जतपట్టుకొని यस्य स्मृत्यातनामोक्त तपः पूजा क्रियादिषु జ్ఞానం సంపూర్ణతాం యాది. యోవంతో చెప్పండి. మంత్రహీనం क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणाधिप यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तुते. आडवार वाक्येतो नीलपेन अक्षत्र नील अलविटपटन अनयाघनावाहनादि षोडश उपचार पूजा भगवान् सर्वात्मकः महागणाधिपति सुप्रीता सुप्रसन्नो व्रतो भूत्वा उत्तरे शुभकर्मण्य अविघ्नस्तु भवन्तोर्भवन्तु. उत्तरे शुभकर्मण्य अविघ्नस्तु. अక్కడ పూజ చేసిన అక్షరం తీసుకుని మీరు వేసుకుని మీ ఆడవారికి కూడా వేయండి. గణాధిపతి ప్రసాదం శిరసా గృహామి సహస్రపరమాదేవి శతమూలా శతాంకుర సర్వగం హర్తమే పాపం. ఇక్కడ పూజ చేసి ఉన్నాను. అక్కడ ఆ పూజ తీసి మీ ఆడవారి చేతి చూడండి. మొక్కలో పెట్టుకున్నామా. గణాధిపతి ప్రసాదం శిరసా గృహామి సహస్రపరమాదేవి శతమూలా శతాంకుర విచిత్ర వస్త్రావచిత ప్రభో గృహానద లక్ష్మీ సమృత రమాసే సత్యనారాయణ నమః. రత్నసింహాసనార్థం సుగంధాక్షతాన్ని సమర్పయామి. మీ నీల గ్లాసులు ఉంటుంటే తమలపాకుతోటి అలాగే స్వామివారి విగ్రహం మీద స్వామివారి కలశం మీద స్వామివారి పటం మీద ఓం నమో నారాయణ అంటూ నీళ్ళతో ఉండండి. ఓం నారాయణ నమస్తేస్తు నరకార్ణవతారక భక్త్యాపాద్యం గృహాంతం గృహాన్ దుర్ధారణ రమాసమే సత్యనారాయణ. ఓం వ్యక్త స్వరూపాయ వృషీకపతే మయా నివేదితమస్తోర్ఘ్యం ప్రతిగృహ్యతాం. రమాసమే సత్యనారాయణ స్వామి నమః. హస్తయో అర్ఘ్యం సమర్పయామి. ఇవన్నీ కూడా షోడశోపచార పూజలు అంటారు. అంటే మన ఇంటికి ఒక ఎవరైనా గెస్ట్ వచ్చారనుకోండి, మనం వాళ్ళని ఏ విధంగా రిసీవ్ చేసుకుంటాం, వారికి ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం, అవన్నీ కూడా దాన్నే షోడశోపచార పూజలు అంటారు. ఎవరైనా ఒక ప్రీషియస్ గెస్ట్ వచ్చారనుకోండి, వాళ్ళకి ఒక గుమ్మం దగ్గరికి వెళ్తాం మనం,
మనం ఇన్వైట్ చేస్తాం లోపలికి, రాగానే ఒక మంచి సీట్లో కూర్చోబెడతాం, వాళ్ళకి కాలు. అలాగే స్వామివారు కూడా ఒక ప్రత్యేక అతిథిగా భావించి స్వామివారికి కూడా ఈ యొక్క ఉపచారాలన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. స్వామివారిని రమ్మని చెప్పన్నాం, ఆయన వైకుంఠం నుంచి వచ్చారు, స్వామివారు కూర్చోవడానికి అని చెప్పని ఒక రత్నాలు పొందినటువంటి సింహాసనంగా భావిస్తూ ఒక పుష్పాన్ని మనం స్వామివారికి సమర్పించాం. అదేవిధంగా స్వామివారికి ఇదివరకు ఏంటంటే పూర్వం పెద్దవారు ఎవరైనా వచ్చారని చెప్పంటే వారికి కాళ్ళు భార్యా సమేతుడై ఆయనే కడిగేవారు. అలాగే కూడా మనం స్వామివారి కాలు కడుగుతున్నట్టుగా భావిస్తూ నీళ్ళు చల్లాం. అలాగే ఇప్పుడు మనం బయట నుంచి వచ్చాం అనుకోండి, కాలు కడుక్కున్న తర్వాత ఏం చేస్తాం, చేతులు కడుక్కుంటాం. అలాగే స్వామివారు కూడా చేతులు కడుక్కోవడానికి నీళ్ళు ఇచ్చాం. కొంచెం దూరం ప్రయాణం చేసి వచ్చామనుకో కొంత అలసటగా అనిపిస్తుంది, ఆ అలసట తీర్చడం కోసం మనం ఏం చేస్తాం, మొహం కడుక్కుంటాం. అలాగే స్వామివారు కూడా చాలా దూరం నుంచి వచ్చారు, ఆయన అలసట తీర్చడం కోసం చెప్పని మొహం కడుక్కొని నీళ్ళు ఇచ్చినట్టుగా భావిస్తూ ఆ కూడా అలా నీళ్ళు చల్లండి. ఓం మందాకిన్యాస్వారి సర్వపాపహరం శుభం గదితంచం దేవా చెమ్యగాతం ప్రభో రమాసమే సత్యనారాయణ స్వామి నమః ముఖే ఆచమనం సమర్పయామి. కొంతసేపు పోయిన తర్వాత వారిని వచ్చిన వారిని స్నానం చేయమని చెప్తాం. అలాగే స్వామివారికి కూడా స్నానం చేయమని చెప్పని స్వామివారికి నీళ్ళు చల్లండి. ఓం తీర్థోదకై కాంచన కుంభ సంస్థే శుభాచితై కృపార్థసారై మయార్థనిష్ట్యోత నదీ ప్రవాహ రమాసమే సత్యనారాయణ స్వామి నమః వేదోక్త శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. మనం వచ్చిన వారికి ఏం చెప్తాం, అయ్యా అక్కడే షాంపూ ఉందండి, అక్కడే సబ్బు ఉందండి, టవల్ పెట్టామని చెప్తాం కదా. అలాగే స్వామివారికి కూడా పంచామృతాలతోటి స్వామివారికి మనం షాంపూతో ఎలా అయితే స్నానం చేస్తుంటాం అలాగే స్వామివారికి అభిషేకం అనమాట. ఆ పంచామృతాలు చూడండి. స్నానం పంచామృతేవ గృహాన పురుషోత్తమ అనాదనా సర్వజ్ఞ గీర్వాణ ప్రతిప్రియ రమాస్వామి సత్యనారాయణ స్వామి నమః పంచామృత స్నానం సమర్పయామి. స్నానం పంచామృతేవ గృహాన పురుషోత్తమ అనాదనా సర్వజ్ఞ గీర్వాణ ప్రతిక్రియ రమాస్వామి సత్యనారాయణ సమర్పయామి. ఇలా ఇచ్చేసాడు. మళ్ళా పంచామృతాలతో షాంపూ స్నానం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం మామూలు నీళ్ళు పోసుకుంటాం కదా, అలాగే స్వామివారికి కూడా మామూలు నీళ్ళు. ఓం ఆపోహిష్టామయోభవ స్థానభూర్జితధాతున మహేరణాచక్షసేయో వసః తస్య భాజే దేహనః ఉషధీరో మాతః తస్మా అరంగమావో యస్య క్షయాయ జన్మదా ఆపో జనైరాజనః రమాస్వామి సత్యనారాయణ స్వామి నమః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. ఎప్పుడు కూడా స్నానం చేసేటప్పటికి మనకి టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది, డాక్టర్లు చెప్పరు వీళ్ళు. అందుకని బయటికి రాగానే మనం వెంటనే కొంచెం నీళ్లు తాగితే అది కంట్రోల్ అవుతుంది అనమాట. అలాగే స్వామివారికి కూడా కొంచెం నీళ్లు మంచిగా తాగడానికి ఇచ్చినట్టుగా భావిస్తూ అలా ఒక నేత చూపించి అలా స్నానాంతరం శుద్ధాచమనం సమర్పయామి. మనం పూజ చేసినప్పుడు ఎలా అయితే పట్టుబట్టలు కట్టుకున్నామో అలాగే స్వామివారు కూడా ఎల్లప్పుడూ కూడా పట్టు పీతాంబరాలతో ఉంటారు. ఆ యొక్క స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలు ఇస్తున్నట్టుగా భావిస్తూ 2 అక్షరాలు వేయండి. ఓం వేద సూక్త సమాయుక్తం యజ్ఞసామ సమంతం సర్వవర్ణ ప్రదే దేవి వాసిశీదేవి నిర్మతే రమాస్వామి సత్యనారాయణ స్వామి నమః వస్త్రార్థ సుగంధక్షతాలను సమర్పయామి. మనం ఏ విధంగా అయితే కాటన్తో ఉడికినటువంటి పత్తితో ఉడికినటువంటి జంజం ఏ విధంగా అయితే వేసుకుంటామో అలాగే స్వామివారు బంగారంతో తయారు చేసినటువంటి జంజాన్ని మీకు పెళ్లిలో వేశారు, అలాగే ఆ జంజం వేసినట్టుగా భావిస్తూ స్వామివారికి నక్షత్రం వేయండి. ఓం బ్రహ్మ విష్ణు మహేశానాం నిర్మితం బ్రహ్మసూత్రకం గృహాన సర్వేష్టప్రదో భవ రమాస్వామి సత్యనారాయణ స్వామి నమః వేదోక్త యజ్ఞోపేతార్థం సుగంధ అక్షతాన్ని సమర్పయామి. మనం అంతా డ్రెస్ అది వేసుకున్న తర్వాత మనం ఏ విధంగా అయితే డియోడ్రెంట్లు వాడతామో అలాగే స్వామివారికి సుగంధాన్ని వదిలేటువంటి గంధం, ఆ గంధం కాబట్టి ఓం శ్రీకంఠం చంద్రం దివ్యం గంధాఢ్యం సుమనోహరం విలేపనం సురశ్రేష్ఠ ప్రీత్యర్థం ప్రతిగృహ్యతాం రమాస్వామి సత్యనారాయణ స్వామి నమః దివ్యశ్రీ పరిమళ శ్రీచంద్రం సమర్పయామి. ఓం శ్రీకంఠం చంద్రం దివ్యం గంధాఢ్యం సుమనోహరం విలేపనం సురశ్రేష్ఠ ప్రీత్యర్థం ప్రతిగృహ్యతాం రమాస్వామి సత్యనారాయణ స్వామి నమః దివ్యశ్రీ పరిమళ శ్రీచంద్రం సమర్పయామి. అలాగే మనం అంతా డ్రెస్అప్ అయిపోయిన తర్వాత ఉంగరాలు, బ్రాసెట్లు, చైన్లు ఇవన్నీ వేసుకుంటాం. అలాగే స్వామివారు కూడా అనేక రకాలైనటువంటి ఆభరణాలు, కిరీటం అని, శంఖం అని, చక్రం అని, గద అని, పద్మం అని, అలాగే మణికట్లని, మణికంకణాలని, భుజకంకణాలని చెప్పండి, అవన్నీ అనేక రకాలైనటువంటి ఆభరణాలతో స్వామివారు విరాజులతో ఉంటారు. అలాగే స్వామివారికి అవన్నీ ఇస్తున్నట్టుగా భావిస్తూ 2 అక్షరాలు వేయండి. ఓం హిరణ్యహారకైయోర్ గ్రీవీరమకంకణై సుహారంభూష్ణైరుక్తం స్వారపుష్ణైరుక్తం గృహాసురపూజితే రమాస్వామి సత్యనారాయణ స్వామి నమః అలంకరణార్థం సుగంధ అక్షతాన్ని సమర్పయామి. స్వామివారి మెడలో కూడా ఎల్లప్పుడూ కూడా అత్యంత సుగంధాన్ని వదిలేటువంటి పారిజాతం అనేటువంటి పుష్పాలతోటి మాల తయారు చేసి స్వామివారి మెడలో అలంకారం చేసుకుంటారు. అటువంటి ఆ యొక్క పుష్పమాలు ఇస్తున్నట్టుగా భావిస్తూ స్వామివారికి పుష్పం సమర్పించండి. ఓం వేదసూక్త ఓం మల్లికాది సుగంధాని మాలిత్యాది వై ప్రభో మయా హృతాని పూజార్థం పుష్పాన్ని ప్రతిగృహ్యతాం
రమాసమే సత్యనారాయణ నమః అలంకరణార్థం సుగంధ పుష్పాన్ని సమర్పయామి ఆభరణార్థం సుగంధ పుష్పై పూజామి అలాగే స్వామివారికి అనేక విధమైనటువంటి ఆభరణాలు ఇస్తున్నట్టుగా స్వామివారిని అందంగా అలంకారం చేసినట్టుగా మనం స్వామివారికి అనేక రకాల పువ్వులు అవన్నీ ఎలా అయితే వేసామో అలాగే స్వామివారిని అందంగా అలంకారం చేస్తున్నట్టుగా ఒక్కో పువ్వు అందంగా అలంకారం చేయాలి. ఎప్పుడు కూడా విష్ణు అలంకార ప్రియ ఉంటుంది వేదం. అంటే విష్ణుమూర్తికి అప్పుడు కూడా అనేక విధమైనటువంటి సుగంధాలు వేసేటువంటి పుష్పాలను తీసుకెళ్ళాలండి. స్వామివారికి తులసి దళాలన్నా అనేక రకాలైనటువంటి సుగంధాలు వేసేటువంటి పుష్పాలైనా ఆయనకి చాలా ఇష్టం. ఆయన అంతసేపు కూడా అందంగా అలంకారం చేస్తూ ఉండాలి. అదే మనం శివాలయానికి వెళ్ళామనుకోండి, ఆయన విషాన్ని మింగిన మూలంగా ఏంటంటే గర్లంలో కంటూ ఉంటుంది. అందుకే ఆయన గర్లకంఠుడు అని చెప్పుకుంటారు, నీలకంఠుడు అంటూ ఉంటారు. ఆ యొక్క దాని మూలంగా అధికంగా ఉష్ణం వస్తూ ఉంటుంది. ఆ ఉష్ణం చల్లార్చడం కోసం చెప్పి స్వామివారికి ఎల్లప్పుడు కూడా చెంబు మీద నెత్తి మీద నీళ్ళు పోస్తూ ఉంటాం, అభిషేకం చేస్తూ ఉంటాం, శివుడికి అభిషేకం ఉంటూ ఉంటాం. అలాగే స్వామివారికి శివాలయానికి వెళ్ళాలని చెప్పంటే చక్కగా ఓ పాలో లేకపోతే మంచి నీళ్ళు తీసుకువెళ్ళాలి, కొబ్బరి బొండం నీళ్ళు అలాంటివి. అదే విష్ణాలయానికి వెళ్ళామనుకో సుగంధాలు వెళ్ళేటువంటి పుష్పాలను తీసుకువెళ్ళాలి. ఎప్పుడు కూడా ఆయనకి అలంకారం చేయాలి అని చేతని ఆ పుష్పాలు ఒక్కొక్కటి మీ ఆడవారు ఇస్తూ ఉంటారు. అందంగా అలంకారం చేయండి అన్ని తమలపాకులను చక్కగా వెనకాల ముచ్చికి తీసేసి ఇస్తూ ఉన్నాము. ఏమ్మా మనస్సులో ఓం నమో నారాయణ కూడా ఓం కేశవానుహోం పాదవ పూజామి, ఓం గోవిందానుహోం గురుభో పూజామి, రావతి నమోహం లింగే పూజామి, ఓం అనఘాయ నమోహం జాననీ పూజామి, ఓం జనార్దనాయ నమోహం పూర్వం పూజామి, ఓం విష్ణోసే నమోహం కటిం పూజామి, ఓం కృక్షిస్తాయ నమోహం ఉదరం పూజామి, ఓం లక్ష్మీ వక్షస్థలాయ నమోహం వక్షస్థలం పూజామి, ఓం శంఖచక్ర గదా సారంగపాణి నమోహం బాహూన్ పూజామి, ఓం కంభఘంటాయ నమోహం కంఠం పూజామి, ఓం పూర్ణేంద్రవోక్త్రాయ నమోహం వక్త్రం పూజామి, ఓం కుందపుష్పలదంతాయ నమోహం దంతాన్ పూజామి, ఓం నాసాగ్రముక్తిగానుహో నాసికాన్ పూజామి, ఓం సూర్యచంద్రాగ్నిధారణి నమో నేత్రే పూజామి, ఓం సహస్రశిరసే నమో శిరః పూజామి, ఓం రమాసమేత సత్యనారాయణ స్వామి నమః సర్వాణ్యంగాన్ పూజామి, ఓం నారాయణాయ నమో నరాయ నమో సౌరయే నమో జనార్దనాయ నమో జగద్యోనియే నమో వామనాయ నమో శ్రీధరాయ నమో పంజరాయ నమో శ్రీవల్లభాయ నమో జగన్నాథాయ నమో చతుర్మూర్తియే నమో హ్యోమకేశాయ నమో ఋషికేశాయ నమో శంకరాయ నమో గరుడధ్వజాయ నమో నారసింహాయ నమో స్వయంభువే నమో భువనేశ్వరాయ నమో శ్రీధరాయ నమో దేవకీపుత్రాయ నమో పార్థసారథే నమో అచ్యుతాయ నమో అచంచలాయ నమో శంఖపాణియే నమో పరంజ్యోతిషే నమో ఆత్మజ్యోతిషే నమో శ్రీవత్సాంకాయ నమో అఖిలాధారాయ నమో. తర్వాత అక్షరం ఒక్కొక్క వేస్తూ ఉండండి. అఖిలాధారాయ నమో సర్వలోకపతి ప్రభువే నమో త్రివిక్రమాయ నమో త్రిధామ్నే నమో విఘ్నాస్యాయ నమో సర్వజ్ఞాయ నమో సర్వైశ్వే నమో సర్వేషాయ నమో హరాయ నమో హాయుధాయ నమో సహస్రబాహవే నమో అవ్యక్తాయ నమో సహస్రాక్షాయ నమో అక్షరాయ నమో క్షరాయ నమో గజారిక్నాయ నమో కేశవాయ నమో కేశవర్ధనాయ నమో కైటవారయే నమో అవిద్యారాయ నమో కామదాయ నమో కమలేక్ష అక్షరం ఒక్కొక్క కింద వేస్తూ నలుగురు కూడా. కమలేక్షణాయ నమో హంససత్రవే నమో అధర్మసత్రవే నమో కాకుత్సతాయ నమో ఖగవాహనాయ నమో నీలాంబుద్వితీయ నమో నిత్యాయ నమో నిత్యతృప్తాయ నమో నిత్యానందాయ నమో స్వరాధ్యక్షాయ నమో బ్రహ్మణ్యాయ నమో పృథివీనాథాయ నమో వేదవాససే నమో గుహాశ్రయాయ నమో వేదగర్భాయ నమో విభవే నమో విష్ణవే నమో అచ్యుతాయ నమో त्रैलोक्यभूषणाय नमो यज्ञमूर्तये नमो అమీయాత్మనే నమో వరదాయ నమో వేస్తున్నాను. ఒక్కొక్క అక్షర గింజ వేస్తున్నాడు. అలా ఎడ చేతిలో వేసిన అక్షతలు ఒక్కో గింజ వేస్తున్నాడు. ఇగో అమీయాత్మనే నమో వరదాయ నమో వాసవానజాయ నమో జితేంద్రియాయ నమో జితక్రోధాయ నమో సమదృష్టయే నమో సనాతనాయ నమో భక్తప్రియాయ నమో జగత్పూజ్యాయ నమో అసురాంతకాయ నమో సర్వలోకానామంతకాయ నమో అనంతాయ నమో అనంత విక్రమాయ నమో మాయాధారాయ నమో నిరాధారాయ నమో సర్వాధారాయ నమో ధరాధరాయ నమో నిష్కలంకాయ నమో నిరాభాసాయ నమో నిష్ప్రపంచాయ నమో నిరామయాయ నమో భక్తవస్యాయ నమో మహోదారాయ నమో పుణ్యకీర్తయే నమో విష్ణవసే నమో చతుర్భుజాయ నమో కేశవాయ నమో నారాయణాయ నమో మాధవాయ నమో గోవిందాయ నమో విష్ణవే నమో మధుసూదనాయ నమో త్రివిక్రమాయ నమో వామనాయ నమో శ్రీధరాయ నమో ఋషికేశాయ నమో పద్మనాభాయ నమో దామోదరాయ నమో సంకర్షణాయ నమో
వాసుదేవానుః ప్రద్యుమ్నానుః అనురుద్ధానుః పురుషోత్తమానుః అక్షజానుః ఉపకరణకౌనయ అదోక్షజానుః నారసింహానుః అచ్యుతానుః జనార్దనానుః ఉపేంద్రానుః హరయే నమః శ్రీకృష్ణానుః శ్రీకృష్ణపరబ్రహ్మణే నమః 5 ఉన్నాయి. తదంగా యజమానసి గృహే మహాలక్ష్మీ శ్రవాస్యర్థం పూజా సమయే దివ్యలక్ష్మీ అష్టోత్తరనామ పూజాం కరిష్యే. అమ్మా ఇవి అలా పట్టుకుని అలా అమ్మవారి దగ్గర ఒక్కో పువ్వు శ్రీ మహాలక్ష్మి నమః వేస్తాం. అమ్మ మీరు ఈ పసుపు భగవాను అక్షతలు వేస్తూ ఉండండి. గగన సదృశం మేఘవర్ణం సపాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగహృత్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మస్ఫటికాకృతం ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవోపాస్మహే శ్రీ హయగ్రీవాయ నమః. ఏకదా నైమిషారణ్యే ఋషయస్య వనగాదయః ప్రపచ్చురాగతం సర్వే సూతం పౌరాణికం ఖలు. పూర్వకాల సమయంలో మన భారతదేశానికి ఈశాన్య ప్రాంతంలో నైమిషము అంటూ మహారణ్యం ఉండేదండి. మన ఇంట్లో స్వామివారి పూజ చేసినప్పుడు ఇంటికి ఈశాన్య ప్రాంతంలో ఏ విధంగా అయితే స్వామివారికి పూజ చేసి మందిరాన్ని తయారు చేసుకుని పూజిస్తామో అదే విధంగా మన పూర్వీకులైనటువంటి మహారాజులు మహాములందరూ కూడా మన భారతదేశానికి ఈశాన్య ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి నైమిషము అనేటువంటి మహారణ్యంలో ఎల్లప్పుడూ కూడా అనేక విధమైనటువంటి యజ్ఞములు యాగములు పూజలు తపస్సులు చేస్తూ ఉండేవారు. అంచేతనే ఆ యొక్క అరణ్యానికి నైమిషారణ్యము అనేటువంటి పేరు వచ్చింది. ఏమిటయ్యా నైమిషారణ్యం అని చెప్పంటే నిమిషేతి నైమిష అంటే 60 సెకండ్లు మనకు ఒక నిమిషం అని చెప్పనుకుంటాం, కానీ రెప్పపాటు కాలాన్ని నిమిషం అని చెప్పని వేదం చెబుతుంది. అటువంటి ఆ యొక్క రెప్పపాటు కాలంలోనే అంటే కేవలం అందులో ప్రవేశించినంత మాత్రాననే మన యొక్క పూర్వజన్మ కృతమైనటువంటి పాపాలన్నీ కూడా పటాపంచలు అయిపోతాయటండి. అంచేతనే ఆ యొక్క స్థలాల్లో అంత విశేషమైనటువంటి పుణ్యస్థలం అయింది. ఎంచేతనయ్యా అని చెప్పంటే కలౌ వెంకటనాయక అని చెప్పి ఉంటుంది వేదం. అంటే ఈ యొక్క కలియుగాన్ని వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆధిపత్యాన్ని వహించి పరిపాలిస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి ఆవిర్భావానికి సంబంధించినటువంటి సత్రయాగము అనేటువంటి యాగం 100 సంవత్సరాల పాటు జరిగిందండి. అలాగా ఎప్పుడు కూడా అనేక విధమైనటువంటి యజ్ఞములు యాగములు పూజలు తపస్సులు జరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ యొక్క స్థలానికి అంత విశేషమైనటువంటి విశిష్టత కలిగింది. అంచేతనే కలియుగం ప్రారంభ సమయంలో బ్రహ్మదేవుడు కలిపురుషుణ్ణి పిలిచి, నాయనా నువ్వు ఎక్కడైనా సంచరించు కానీ భారతదేశానికి ఈశాన్య ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి నైమిషారణ్యంలోకి మాత్రం నీవు వెళ్ళొద్దు, అటు నీవు వెళ్ళినా ప్రవేశించడానికి నీకు అర్హత ఉండదు అని చెప్పని ఆ యొక్క బ్రహ్మదేవుడు కలిపురుషుడిని హెచ్చరించాడు. అంటే ఈ యొక్క కలియుగంలో ఎక్కడైనా కలిపురుషుడు ప్రవేశించినటువంటి ప్రవేశం ఏదైనా ఉంది ప్రదేశం ఉందని చెప్పంటే అది కేవలం నైమిషారణ్యం మాత్రమే. అటువంటి ఆ యొక్క నైమిషారణ్యంలో సూతుడు అనేటువంటి ఒక మహాముని ఉన్నారండి. ఆయన వ్యాసుల వారి యొక్క శిష్యుడు. వ్యాసుల వారు 108 శ్రీ మహావిష్ణు అవతారాల్లో ఒక అవతారం వ్యాస భగవానుడు. వ్యాసుల వారు వచ్చే సమయానికి మనకి వేదమంతా కూడా ఒకే భాగం కింద ఉండేదండి. అయితే భవిష్యత్ కాలంలో మానవుల యొక్క ఆయు ప్రమాణం చాలా తగ్గిపోతుంది, వాళ్ళు వేదాలను ఉపయోగించుకోవడం కష్టమవుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వేదాలను సమగ్రంగా చేసి వాటిని 4 భాగాలుగా విభజించారు. అవే మనకు ప్రస్తుతం లభ్యమైనటువంటి ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము, అధర్వవేదం. ఎంతచేతనయా మనకు వేదాలతో పని ఏమిటి అని చెప్పంటే మనకి ఏదైనా ఒక సందేహం కలిగింది అని చెప్పంటే ఆ సందేహానికి సమాధానం ఎక్కడ దొరుకుతుంది అని చెప్పంటే కేవలం వేదంలో మాత్రమే లభిస్తుంది. అటువంటి ఆ యొక్క వేదాలని ఉపయోగించుకోవడం ఉద్దేశంతో వేద విభజన చేశారు. అంతేకాకుండా ఎందుకన్నయ్యా అని చెప్పంటే మనకి రామాయణాన్ని పరిశీలించినట్లయితే దశరథ మహారాజు గారు 18,000 సంవత్సరాలు రాజ్యపాలన చేశారు అని చెప్పి అన్నారు. అంటే సుమారుగా మనకి ఒక 9 లక్షల సంవత్సరాలకి పూర్వం అన్నమాట. అటువంటి ఆయన 18,000 సంవత్సరాలు రాజ్యపాలన చేస్తే ఆయన జీవించిన కాలం ఎంత, మనం ఈ రోజున జీవిస్తున్నటువంటి కాలం ఎంత. అందుచేతని భవిష్యత్ కాలంలో మానవ యొక్క ఆయు ప్రమాణం చాలా తగ్గిపోతుంది కాబట్టి వాళ్ళు వేదాలను ఉపయోగించుకోవడం కష్టమవుతుందని ఆయన వేద విభజన చేశారు. అంతేకాకుండా జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం అని చెప్పి ఉంటుంది. ఈ యొక్క భూమండలం మీద 84 లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయండి. ఈ 84 లక్షల జీవరాశుల్లో కేవలం ఒక్క మానవునికి మాత్రమే ఊహించడానికి మనస్సు, తన మనస్సుని పక్కవారితో పంచుకోవడానికి మాట ఉన్నటువంటి ఏకైక ప్రాణి.
అటువంటి ఉత్కృష్టమైనటువంటి యొక్క మానవ జన్మను ఏ విధంగా సార్థకం చేసుకోవాలి, మరో జన్మ లేకుండా ఏ విధంగా ఉత్తమ గతులు పొందాలనేటువంటి విషయాలను 18 మహాపురాణ రూపంలో చెప్పారండి. అంతేకాకుండా మానవుడు సంఘజీవి, సంఘంలో తనకు కావాల్సిన సౌకర్యాలను కూడా ఏ విధంగా సమకూర్చుకోవాలో వాటన్నిటినీ కూడా ఉపనిషత్తుల రూపంలో పొందుపరిచి వేదాలకు అనుషంగికాలుగా వేదాలతో జత చేర్చారు. ఇవన్నీ కూడా ఆయన దగ్గర శిష్యుడిగా చేరి బాగా చదువుకున్న వారి సూతుల వారు నైమిషారణ్యంలో జీవిస్తూ అక్కడికి వచ్చేటువంటి మహారాజులకు, మహామునులకు, తీర్థయాత్రలకు అందరికీ కూడా ఈ పురాణాలు ఇవి చెప్పడంలో విశేషమైనటువంటి ప్రజ్ఞ కలిగిన వాడే ఆ యొక్క పురాణాలు చెప్పే వాళ్ళని పౌరాణికుడు అని చెప్పి అంటారు. ఆయన పౌరాణికుడిగా అక్కడ జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఇలా ఉంటూ ఉండగా ఒక రోజున సౌనకుడు అనేటువంటి మహాముని తన శిష్యులతో కలిసి నైమిషారణ్యంలో ప్రవేశించిన వాడే సూతుల వారిని చూసి నమస్కారం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. మహానుభావ సూత, మీ దర్శన మాత్రం చేతనే మా జన్మ చరితార్థమైంది. మీ ద్వారా ఇదివరలో అనేక విషయాలను తెలుసుకుని ఉన్నాం. అయితే మా మనసులో ఒక చిన్న కోరిక ఉంది. ఆ కోరికను తీర్చాలి అని చెప్పన్నారు. ఏమిటయ్యా కోరిక అని చెప్పంటే, వ్రతేన తపసా కిం వా ప్రాప్యతే వాంఛితం ఫలం తత్సర్వం శ్రోతిమిత్యామి కదేశ్వ మహాముని. మనం సాధారణంగా భగవంతుని పూజించినట్లయితే ఆ పూజకు ఫలితంగా ఏదో ఒక మంచి జరుగుతుంది. అలా కాకుండా మన మనస్సును ఏ కోరికను తెలుసుకుని పూజిస్తామో ఆ కోరికలు నెరవేరేటువంటి ఏదైనా ఒక వ్రతం కానీ, పూజ కానీ, తపస్సు కానీ ఉంటే చెప్పాల్సిన చెప్పడక సూతుల వారు సౌనికాది మహామంత్రికి కూడా నారదేనైవ సంతృష్టో భగవాన్ కమలాపతి సురర్షిదేవా స్మృత్వం సమ్మాహితౌ. ఓ మహాములారా, పూర్వం నారద మహామునికి కూడా ఇటువంటి సందేహమే కలగ ఆయన శ్రీ మహావిష్ణువు ద్వారా తెలుసుకున్నటువంటి సత్యనారాయణమూర్తి వ్రతం అనేటువంటి వ్రతం ఉంది. ఆ యొక్క వ్రతాన్ని గురించి చెబుతాను అండి అని చెప్పని సత్యదేవుని యొక్క వ్రతిశేషాన్ని సూతుల వారు సౌనికాది మహామంత్రుడు తెలియజేస్తున్నారు. ఏకదా నారదా యోగి ప్రాణగ్రహకాంక్షయ పర్యటన్ వివిధాన్ లోకాన్ మత్స్యలోకే ఉపాగత. పూర్వముఖానికి సమయంలో నారద మహాముని మన భూలోకానికి పైన 6 లోకాలు ఉన్నాయండి. భూలోకానికి కింద 7 లోకాలు ఉన్నాయి. ఈ భూలోకంతో కలిపి మొత్తం 14 లోకములు. ఒకసారి ఆయనకు ఒక చిన్న కోరిక పుట్టింది. ఈ 14 లోకాలను కూడా ఒకసారి చూసి వాటిన్నింటిలో కూడా హరినామ సంకీర్తన చేయాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో మొట్టమొదటి లోకం అయినటువంటి సత్యలోకము, అంటే మన భూలోకానికి పైన ఉన్నటువంటి లోకం పేరు సత్యలోకము. సత్యలోకము అని చెప్పంటే బ్రహ్మదేవుడు ఉండేటువంటి స్థానం అన్నమాట. ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఎవరయ్యా అని చెప్పంటే ఈ నారద మహాముని గారి తండ్రి. ఆయన తండ్రి అయినటువంటి బ్రహ్మదేవుని యొక్క అనుజ్ఞ పొందిన వాడే ఇలా హరినామ సంకీర్తన చేస్తానని చెప్పని తండ్రి ఆజ్ఞను పొంది హరినామ సంకీర్తన చేసుకుంటూ ఒక్కో లోకము చూస్తూ దారిలో భూలోకానికి వచ్చారండి. అయితే ఆయన వచ్చే సమయానికి ఆ సమయంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ఏ విధంగా ఉన్నాయా అని చెప్పంటే తత్ర దృష్ట్వా జనాస్తర్వాన్ నానా క్లేశ సమన్వితాన్ నానా యోన సముత్పన్నో పశ్చింతే పాపకర్మభి. భూలోకంలో ప్రజలందరూ కూడా తినటానికి తిండి లేక ఆకలి, దరిద్రము అనిపిస్తున్న అనేక కష్టాలు పడుతూ ఉన్నారు. అంతేకాకుండా ధనార్జన కోసం చెప్పి అనేక పాపకర్మలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ పాపాలకి పరిహారంగా ఉత్తమమైనటువంటి మానవ జన్మను విడిచి నీచమైనటువంటి జన్మలు ఎత్తుతూ మరలా అనేక రకాలుగా కష్టాలు అనిపిస్తున్నారు. వీళ్ళ యొక్క కష్టాలని చూసినటువంటి నారదుల వారి మనసంతా కూడా బాధపడింది. కేనోపాయైన చేతేషాం దుఃఖనాశో వినిశ్చితి. ఇదేమిటిరా, భూమండలం మీదే ఉత్తమమైనటువంటి మానవ జన్మను విడిచి వీళ్ళు మోక్షాన్ని పొందాల్సింది పోయి వీళ్ళు అనేక రకాలైనటువంటి పాపకర్మలు చేస్తూ నీచ జన్మలు ఎత్తుతూ ఉన్నారు. వీళ్ళ యొక్క కష్టాలు తీరేటువంటి మార్గం ఏదైనా చూడాలి అని చెప్పి అనుకున్నారు. ఆయన ఎంత ఆలోచించినా కూడా ఆయనకి ఎక్కడా ఎటువంటి ఆలోచన తోచలేదు. అప్పుడు అనుకున్నారు, ఇటువంటి క్లిష్ట సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు వాటిని తీర్చగలిగేటువంటి వాడు శ్రీ మహావిష్ణువు ఒక్కడే సమాని చెప్పి అనుకున్న వారే వెనుదిరిగి విష్ణులోకం వైకుంఠానికి బయలుదేరి వెళ్ళారు. అయితే ఆ యొక్క వైకుంఠానికి వెళ్ళేసరికి ఆ వైకుంఠంలో ఉన్నటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు ఏ విధంగా ఉన్నాడా అని చెప్పంటే తత్ర నారాయణం దేవం శుక్లవర్ణం చతుర్భుజం శంఖం చక్ర గదా పద్మావరమాలా విరాజితం స్తుత్వాతం దేవదేవేశం స్తోత్రం సముచక్రమే. ఆ యొక్క శ్రీ మహావిష్ణువు తెల్లని శ్రీరచ్ఛాయతోటి శంఖము, చక్రము, గదాపద్మము 4 చేతులందు కలిగిన వాడై మెడలో పూలమాలను ధరించి ఆదిశేషుడు తల్పం కాగా ఆ యొక్క శేషతల్పం మీద ఆయన నిద్రిస్తూ ఉన్నారు. అయితే మనకి బ్రహ్మగారు పుట్టిస్తారని, శ్రీ మహావిష్ణువు పెంచుతాడని, శివుడు తనలో లయం చేసుకుంటాడని ఇప్పుడు మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. అలాగే ఆయన శ్రీ మహావిష్ణువు ఆ యొక్క 14 లోకాలు పరిపాలించడంలో కలిసి ఆ యొక్క శేషతల్పం మీద శయనించుండగా ఆయన అలసట తీర్చడం కోసం చెప్పని మహాలక్ష్మీదేవి ఆయన పాదాలెత్తుతోంది.
ఆవిడ సున్నితంగా పాదాలతో ఉంటే ఆయన నెమ్మదిగా యోగ నిద్రలోకి జారుకున్నారు. అలా యోగ నిద్రలో ఉన్నటువంటి శ్రీ మహావిష్ణు యొక్క అందాన్ని చూసి నారదుల వారి మనస్సంతా కూడా పులకించి స్వామివారిని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు. నమో వాక్మనసాతీతారోపయామేత శక్తయే ఆదిమధ్యాంతహీనాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే సర్వేషామాదిభూతాయ భక్తానామార్తినాశనే. మహానుభావ, నీ అందాన్ని వర్ణించాలంటే నా మనస్సు చాలటం లేదయ్యా. నా నోటి నుంచి ఒక్క మాట కూడా రావటం లేదు. ఆది మధ్యము అంతము అనేటువంటివి లేని నిర్గుణుడవు నిస్వరూపుడవై ఈ సర్వలోకాలను పరిపాలించేటువంటి సర్వ జగద్రక్షక నీకివే నా నమస్కారములు అని చెప్పన్నాడు. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా ప్రార్థించాడో స్తుత్వా స్తోత్రం తథా విష్ణు నారదం ప్రత్యభాషితే. నారద మహాముని ప్రార్థన ఉన్నవారై యోగ నిద్రలో ఉంటుంది శ్రీ మహావిష్ణువు కనులు తెరిచారు. ఏమయ్యా నారద, కొంచెం వెనక్కి పెట్టండి అలాగా. ఏమయ్యా నారద, నీవు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు, నీ రాక గల కారణం ఏమిటి అని చెప్పని ఆ యొక్క శ్రీ మహావిష్ణువు ప్రశ్నించారు. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా ప్రశ్నించారో సత్యనారాయణ యొక్క నారద మహాముని శ్రీ మహావిష్ణువుతో ఉంటున్నారు. మహానుభావ, నేను లోక సంచారం చేస్తూ దారిలో భూలోకానికి వెళ్ళాను. అయితే భూలోకంలో ప్రజలందరూ కూడా తినటానికి తిండి లేక ఆకలి దరిద్రము అనేక కష్టాలు పడుతున్నారు. వాళ్ళ యొక్క కష్టాలు తీరేటువంటి లఘుపాయేన చైతేషాం దుఃఖనాశో వినశ్యతి. ఏదైనా తేలికైన ఉపాయంతో యొక్క కష్టాలు తీరేటువంటి మార్గం ఉంటే చెప్పాల్సింది అని అడిగారు. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా అడిగారో స్వామివారు అంటూ ఉన్నారు. స్వాదుపృష్టుత్వయా ఉత్సాహం లోకానుగ్రహకాంక్షయా. ఓయి నారద, నీవు నీ స్వార్థం కోసం కాకుండా లోకహితాన్ని కోరుకోరావు కాబట్టి తప్పకుండా చెబుతాను. తవ స్నేహం అయానుత్సాహేన క్రీతే ద్రవ. మన ఇద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి స్నేహాన్ని బట్టి నీకు ఒక వ్రతాన్ని ఉపదేశిస్తాను. ఆ వ్రతం ఎలాంటిదయ్యా అని చెప్పంటే, వ్రతమస్తి మహాపుణ్యం స్వర్గమత్యేషు దుర్లభం సత్యనారాయణం సేద్యం వ్రతమస్తి మనోహరం. సత్యనారాయణ వ్రతమైనటువంటి వ్రతం ఉందయ్యా. ఆ యొక్క వ్రతానికి ఆచరించినట్లయితే వాళ్ళ యొక్క కష్టాలన్నీ కూడా తీరతాయి అనటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు అని చెప్పన్నారు. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా అన్నారో స్వామివారికి నమస్కారం అంటూ ఉన్నాడు. మహానుభావ, మీరేదో సత్యనారాయణ వ్రతం అంటూ ఉన్నారు. ఈ వ్రతాన్ని ఏ విధంగా ఆచరించాలి, ఈ వ్రతం చేసుకుంటే వాళ్ళకి కలిగేటువంటి ఫలితం ఏమిటి, ఈ యొక్క వ్రత విధానం ఏమిటి, నా ఎందు దైవదంతా కూడా వివరంగా చెప్పాల్సింది అని చెప్పి అడిగారు. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా అడిగారో సత్యనారాయణ వ్రతం చేసుకుంటే కలిగేటువంటి ఫలితాన్ని, ఆ వ్రతం చేసినటువంటి విధానాన్ని శ్రీ మహావిష్ణువు నారద మహావిష్ణువు వివరిస్తున్నారు. ఓ నారద, ఈ యొక్క వ్రతానుగ్రహం చేసినట్లయితే దుఃఖ శోకాది సంబంధన ధాన్యవర్తనం సౌభాగ్య సంతతికరం సర్వత్రా విజయప్రదం. దుఃఖాలు శోకాలు తొలగించబడతాయి, ధనము ధాన్యము పెరుగుతుంది, సౌభాగ్యం కలుగుతుంది. అంతేకాకుండా మన మనస్సును ఏ కోరికతో తాను చేసుకుంటామో ఆ కోరికలన్నీ కూడా నిర్విఘ్నంగా పూర్తవుతాయి అని చెప్పన్నారు. అయితే కృతాన్ని మాఘవే మాధవే మాసి కార్తికే వాసుపేదినే. మాఘమాసంలో కానీ, మాధవ మాసం అంటే వైశాఖ మాసంలో కానీ, కార్తీక మాసంలో కానీ, లేదంటే మన ఇంట్లో నా శుభకార్యాలు జరుగుతున్నప్పుడు కానీ ఈ యొక్క వ్రతానుగం ఆచరించినట్లయితే విశేషమైనటువంటి ఫలితం ఉంటుంది అని చెప్పన్నారు. అంతేకాకుండా ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఇంకా ఎప్పుడెప్పుడు చేసుకోవచ్చు అని చెప్పంటే, మాఘవే సంగ్రామారంభ వేళాయాం యదా క్లేశ సంభవ దారిద్ర్య శమనార్థంచ వ్రతంగారివరయత్వి. ఇంట్లో ఏదైనా కష్టాలు మిగిలినప్పుడు కానీ, దరిద్రంతో బాధపడుతున్నప్పుడు కానీ, దుఃఖాలవి సంభవించినప్పుడు కానీ ఈ యొక్క వ్రతానుగం చేసినట్లయితే ఆ కష్టాలన్నీ కూడా అగ్నిహోత్రంలో పడినటువంటి ప్రతిపోగు ఏ విధంగా అయితే సులభంగా మాడి మసైపోతుందో అంత సులభంగా తొలగించబడతాయి అని చెప్పన్నారు. అయితే ఈ యొక్క వ్రతాన్ని చేసుకుందాం అనుకునేవారు ఏ విధంగా ఆచరించాలయా అని చెప్పంటే, ఏకాదశ్యాం పౌర్ణిమాయాం నవసింక్రమణే వివాహ. ఏకాదశి రోజున కానీ, పౌర్ణమి రోజున కానీ, లేదంటే ప్రతి నెల కూడా సూర్యుడు ఒక రాశి నుంచి ఒక రాశికి మారుతూ ఉంటాడు. దానిని రవి సంక్రమణం అని చెప్పి అంటాం. ఆ యొక్క రవి సంక్రమణ రోజున కానీ, చివరికి ఏదైనా ఒక శుభదినం రోజున ఈ యొక్క వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరించవచ్చు అని చెప్పన్నారు. అయితే ఈ యొక్క వ్రతాన్ని చేసుకుందాం అనుకునేవారు ఏ విధంగా ఆచరించాలయా అని చెప్పంటే, ప్రాతరుద్రాయణం శోధంతదావనపూర్వకం. సూర్యోదయానికి ముందుగానే లేవాలంటండి. స్వామివారికి నమస్కారం చేసుకోవాలి. మహానుభావ సత్యదేవ, నేను ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఈ కోరిక ఆశించి చేస్తున్నాను కాబట్టి నా కోరిక నెరవేర్చమని చెప్పి స్వామివారికి భక్తిపూర్వకంగా నమస్కారం చేసుకోవాలి. కాలకృత్యాలు తీర్చుకున్న వారై స్నానం చేసి సంధ్యావందనాది నిత్యకర్మలన్నీ కూడా నెరవేర్చుకుని స్వామివారికి మనకు నమస్కారం ఆచరించాలి. మధ్యాహ్న కాలం కూడా స్వామివారిని స్మరించుకున్న వారై సాయంకాలం ఉపవాసం ఉండి సాయంకాలం ముందు ఇంటికి ఈశాన్య ప్రాంతంలో పూజాగృహం విసర్జితం గోమేను లేపేద్. స్వామివారికి పూజ చేసేటువంటి స్థలాన్ని ఆవు పేడతో శుద్ధి చేయాలి. తదవిధ పంచచోర్ణైరంగవళ్ళీ ప్రకల్పేద్. స్వామివారిక పూజ చేసేటువంటి స్థలాన్ని దగ్గర పసుపు కుంకుమ వరిపిండి మొదలైనటువంటి చూర్ణముల చేత స్వామివారికి ఆభరణాలైనటువంటి
అలా శంఖము చక్రము గదాపద్మము అన్ని కూడా అందంగా ముగ్గుల రూపంలో అలంకారం చేయాలి. దాని మీద ఒక కొత్త వస్త్రాన్ని పరిచిన వారే కొత్త బియ్యాన్ని పోసి స్వామివారికి మండపాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి. అంతేకాకుండా స్వామివారి యొక్క పూజ చేసేటువంటి ఇల్లంతా కూడా వివిధ రకాల సుగంధాలైనటువంటి పుష్పాలతో అలంకారం చేసిన వారే రాత్రి మొదటి యామెందు బ్రాహ్మణుని బంధువుల్ని పిలుచుకుని భార్యా పిల్లలతో కలిసి భక్తి శ్రద్ధలతో సత్యదేవుని కృతాన్ని ప్రారంభించాలి. అయితే ఈ కృతానికి మొట్టమొదటిగా వినాయకుని పూజించుకున్న వారే ఆ వినాయకుని యొక్క ప్రసాదాన్ని శిరస్సును ధరించి ఏ విఘ్నాలు కలగకుండా అభివృద్ధిలోకి వచ్చినట్టుగా ఆశీర్వదించమని చెప్పని స్వామివారికి ఆశీర్వదనాలు పొందిన వారే స్వామివారిని యథాస్థానానికి సాగనంపాలి. ఆ విధంగా వినాయకుని పూజ చేసుకున్న తర్వాత సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతాన్ని ప్రారంభించాలి. అయితే ఈ వ్రతానికి స్వామివారికి వర్ణ కలశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి. ఆ కలశం రాజితం తామరం వామర కుటే నిర్మితం, వెండితో గాని రాయితో గాని చివరికి మట్టితోనైనా సరే లోపం చేయకుండా స్వామివారికి వ్రతానికి వర్ణ కలశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి. ఆ కలశం మీద ఆద్యాది మహాలక్ష్మి సమేతటువంటి సత్యనారాయణ స్వామివారిని ఆవాహన జరిపించాలి. స్వామివారికి ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజలు జరిపించాలి. ఆ విధంగా చేసిన తర్వాత స్వామివారికి అనుసరగమైనటువంటి గణేశాది పంచలోక పాలకులను, ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవతలను, ఇంద్రాది స్థితిపాలకులను మనం ఏ విధంగా అయితే తమలపాకు, ఒక్క, పసుపు కొమ్ము, ఖర్జూరపుగా చిరడో పెట్టి ఆవాహన చేశామో ఆ విధంగా వారి వారి స్థానంలో వారిని ఆవాహన జరిపించాలి. ఆ విధంగా చేసిన తర్వాత స్వామివారికి ప్రతిమను ప్రతిష్ఠించాలి. ఆ ప్రతిమ ఏ విధంగా ఉండాలయ్యా అని చెప్పంటే కర్షమాత్ర సువర్ణైన ప్రతిమాయాం రూపంపదం 80 గురువిందగింత బంగారాన్ని ఒక కర్ష అంటారు. అటువంటి ఒక కర్ష బంగారంతో కానీ, అర్ధకర్ష బంగారంతో కానీ, పావు కర్ష బంగారంతో కానీ చివరకు ఆ సమయంలో ఉన్నటువంటి రూపాయనాయనమైనా సరే స్వామివారి ప్రతిమగా భావించి ఆ ప్రతిమకు పంచామృతాలతో అభిషేకం చేసి శుద్ధోదకంతో స్నానం చేయించి గంధము, పుష్పము, అక్షతలు అలంకరించి స్వామివారిని ప్రాణప్రతిష్ఠ చేయాలి. ఆ విధంగా మండపం మీద ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసిన తర్వాత స్వామివారికి ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజలు అనగా మన ఇంటికి ఒక అతిథి వస్తే మనం ఏ విధంగా అయితే కాలు కడుపురాని నీళ్లు, మంచినీళ్లు, కాఫీ, టిఫిన్, భోజనం, తాంబూలం ఏర్పాటు చేస్తామో అలాగే స్వామివారిని కూడా ఒక ప్రత్యేక అతిథిగా భావించిన వారే స్వామివారికి షోడశోపచార పూజలు జరిపించాలి. ఆ విధంగా చేసిన తర్వాత స్వామివారికి ప్రీతికరమైనటువంటి రంభాఫలంకృతం చూర్ణం, గోధుమ చూర్ణకం, అభావేశాలి చూర్ణం వా శర్కరం గుడందుదా, గోధుమ రవ్వ, పంచదార, ఆవు పాలు, అరటిపండు సమపాలలో కలుపుతాయంటే కల్పోక్త నైవేద్యాన్ని స్వామివారికి నివేదన జరిపించాలి. ఆ విధంగా ప్రసాదం తయారు సమయంలో ఇంట్లో గోధుమ నూక లేకపోతే బియ్యం నూక వేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా పంచదార లేకపోతే బెల్లంతో తయారు చనివిండి అయినా సరే స్వామివారికి నివేదన జరిపించాలి. ఆ విధంగా నైవేద్యం పెట్టిన ప్రసాదాన్ని బంధుమిత్రులందరితో కలిసి భుజించిన వారే ఆ రాత్రి కాలం అంతా కూడా స్వామివారికి ఇష్టమైనటువంటి భజనలతో కానీ, వేదములు వింటూ కానీ, పురాణాలు చదువుతూ కానీ ఆ రాత్రి కాలం అంతా కూడా భగవన్నామస్మరణలో గడిపిన వారే మరునాడు ఉదయాన్నే స్వామివారి మందిరం దగ్గర ధూపదీప నైవేద్యం సమర్పించి స్వామివారిని యథాస్థానానికి సాగనంపాలి. కలియుగంలో విశేషమైనటువంటి కృతాన్ని నారద ఎవరైతే భక్తి ప్రధానంగా ఆచరిస్తారో వాళ్ళు కోరిన కోరికల్ని కూడా నెరవేర్చాలి. ప్రారంభః పునరగ్రే ప్రవక్ష్యామి శ్రుతం మనసత్తమ పురాచోల్కం కోనాప్రశ్చామహీపతిః చితేంద్రియం సత్యవాది సంగచ్చన్ దేవాలింగతిః దినే దినే ధనం దత్వా దియా సంతోషమానది. ఓ మహాములారా, ఈ యొక్క వ్రతాన్ని చేస్తానని చెప్పేసి కలిగేటువంటి ఫలితాన్ని చెప్పాను. ఈ యొక్క వ్రతం చేస్తానని చెప్తే వాయిదా వేసుకుంటూ వెళ్తే కలిగేటువంటి కష్టాలు కూడా ఏ విధంగా ఉంటాయి చెబుతాను. సత్యదేవుని యొక్క విశేషాన్ని సూతుల వారు సౌనికాది మహామంత్రి కూడా తెలియజేస్తున్నారు. పూర్వకాలంలో ఈ భూమండలాన్ని పరిపాలన మహారాజుల్లో ఉల్కాముకుడు అనేటువంటి ఒక మహారాజు గారు ఉన్నారు. ఆయన జితేంద్రియుడు, సత్యవాది, ప్రతిరోజు కూడా దేవానికి వెళ్ళేవాడు. బ్రాహ్మణులకు విశేషంగా దక్షిణలు దానులు ఇచ్చేవాడు. ప్రజల్ని కండబిడ్డల్లా జనరంజకంగా పరిపాలిస్తూ ఉన్నాడు. అయితే ఆ మహారాజు గారు అనుభవించడానికి సర్వసౌఖ్యం ఉన్నప్పటికీ కూడా పరలోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత పునర్జన్మరహితం కోసమని పుత్ర సంతానం కోసం ఆయన చేయటువంటి నోములు లేవు, వ్రతాలు లేవు. అయినా కూడా ఆయనకి ఎక్కడా సంతానం కలగలేదు. ఒకనొక రోజున బ్రాహ్మణులందరూ కూడా సమావేశపరిచారు. ఆ బ్రాహ్మణ సభలో తన యొక్క కోరిక గురించి చెప్పేసరికి వారందరూ కూడా ఆలోచించారు, పురాణాలన్నీ కూడా చూశారు. చివరిగా స్కాంద మహాపురం చెప్పండి యొక్క సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని చూసిన వారే మహారాజా, ఈ యొక్క కలియుగంలో మానవులు కోరిన కోరికలు నెరవేర్చడం కోసం శ్రీ మహావిష్ణువు సత్యనారాయణ స్వామి అవతారంలో నిలిచి ఉన్నారు. కావున నీవు ఆయన కృతాన్ని ఆచరించినట్లయితే
నీ కోరిక నెరవేరుతుంది అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు అని చెప్పన్నారు. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా అన్నారో స్వామివారికి వ్రతాన్ని చేసుకోవాలని చెప్పనుకున్నటువంటి ఉల్కాముఖ మహారాజు గారు భార్య అయినటువంటి సరోజాదేవితో కలిసి ఆ దేశంలో ప్రవహిస్తున్నటువంటి భద్రశీల అనేటువంటి నదీ తీరంలో సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని చేసుకుంటూ ఉన్నారు. అయితే మహారాజు గారు వ్రతాన్ని చేసుకుంటున్నారని చెప్పి బంధువులు మిత్రులు అందరూ కూడా నదీ తీరాన్ని చేరుకున్నారు. నదీ తీరం అంతా కూడా తీర్థం మాదిరిగా చాలా కోలాహలంగా ఉంది. అటువంటి సమయంలో ఆ నది గుండా వెళ్తున్నటువంటి సాధువు అనే ఒక రత్నాల వ్యాపారి అక్కడ ఉన్నటువంటి జనాన్ని చూచాడు. వ్యాపారం బాగా సాగుతుందని చెప్పనుకున్నాడు. ఓడలను ఒడ్డుకు పట్టించాడు. రత్నాలన్నీ కూడా రాసులుగా పోసిన వాడే వ్యాపారాన్ని చేసుకుంటూ అక్కడికి వచ్చిన వారందరూ అడుగుతున్నాడు, ఏమయ్యా ఇంతమంది వచ్చారు, విశేషం ఏమిటి అని చెప్పని. అయితే ఉల్కాముఖ మహారాజు గారు పుత్ర సంతానం కోసమని సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని చేస్తున్నారని తెలుసుకున్నాడు. మహారాజు గారు వ్రతాన్ని చేస్తున్నారని చెప్పంటే ఇది చాలా విశేషమైనది అయి ఉండాలి. ఈ యొక్క వ్రతం ఎలాంటిదో తెలుసుకోవాలి. ఈ వ్రతం నిజమైంది అయితే మనం కూడా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించి ఫలితాన్ని పొందొచ్చు అని చెప్పనుకున్నాడు. అక్కడే ఉంటూ వార్తలు తెచ్చుకుంటూ ఉన్నాడు. ఇలా ఉంటూ ఉండగా సత్యదేవుని అనుగ్రహం కారణంగా ఆ సరోజాదేవి ఉల్కాముఖ మహారాజు గారితో సుఖించినదే గర్భవతి అయింది. 9 మాసాలు మోసి 10వ మాసంలో చక్కటి మగపిల్లవాడిని ప్రసవించింది. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా ఆ వార్తను తెలుసుకున్నాడో ఆ షావుకారు త్వరగా తన వ్యాపారాన్ని ముగించుకున్నాడు. ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు. తన భార్య అయినటువంటి లీలావతిని పిలిచి, ఓయి లీలావతి, ఇంతకాలం మనకి సంతానం లేని చెప్పి బాధపడ్డాం. ఈ రోజు నేను అద్భుతమైనటువంటి వ్రతాన్ని తెలుసుకుని వచ్చాను. ఆ వ్రతం పేరు సత్యనారాయణ వ్రతం. ఆ వ్రతం కారణంగా ఉల్కాముఖ మహారాజు గారు పుత్రవంతుడయ్యాడు అని చెప్పన్నాడు. అయితే ఆ వ్రతం మీద పూర్తి నమ్మకం కుదరని కారణంగా ఆ షావుకారు సత్యనారాయణ స్వామి వారితో అంటూ ఉన్నాడు, మహానుభావ సత్యదేవ, నీ వ్రతం నిజమైంది అయ్యి నాకు కూడా సంతానం కలిగినట్లయితే సంతానం కలిగిన తక్షణమే నీ యొక్క వ్రతాన్ని చేసుకుంటాను అని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా అన్నాడో కేవలం మనస్సులో నమస్కారం చేసినంత మాత్రాన్ని కోరిన కోరికలన్నీ కూడా నెరవేర్చేటువంటి సత్యనారాయణ స్వామి వారు ఆ షావుకారు దంపతులను ఆశీర్వదించారు. ఆయన యొక్క ఆశీర్వచనాల కారణంగా ధర్మపరాండ యొక్క భార్య లీలావతి ఆ షావుకారుతో సుఖించినదే గర్భవతి అయింది. 9 మాసాలు మోసి 10వ మాసంలో చక్కటి పండంటి ఆడపిల్లను ప్రసవించింది. ఆ అమ్మాయికి 21వ రోజు బాగా చేశారు. అమ్మాయికి కళావతి అని పేరు పెట్టారు. అటువంటి సమయంలో ఆ షావుకారు భార్య లీలావతి షావుకారు అంటోంది, స్వామి మనకు సంతానం కలిగినట్లయితే సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని చేసుకుందాం అనుకున్నాం కదా, ఈ సమయంలో ఆ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరిద్దామా అని చెప్పి అడిగింది. అయితే పనుల ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండటం కారణంగా ఆ షావుకారు అమ్మాయి వివాహ సందర్భంలో చేద్దాము అని చెప్పని ఆ వ్రతాన్ని వివాహానికి వాయిదా వేశాడు. అయితే స్వామివారు అనుకున్నారు, సర్లే అమ్మాయి వివాహానికి చేస్తాను కదా, చూద్దామని అని చెప్పి అనుకున్నారు. కాలం గడుస్తుంది. ఈ షావుకారు వ్యాపారార్థమై విదేశాలకు వెళ్తూ వస్తూ ఉన్నాడు. ఇలా ఉంటూ ఉండగా ఆ యొక్క కళావతి వివాహ వయస్సును చేరుకుంది. అమ్మాయికి వివాహ వయస్సు వచ్చింది. వివాహం చెయ్యాలి అనుకున్న ఆ షావుకారు 4 దూతలను పిలిచాడు. 4 దిక్కులకి వెళ్ళి తగిన వరుణ్ణి వెతుక్కురమ్మన్నారు. ఆ విధంగా వెళ్ళినటువంటి దూతల్లో ఉత్తర దిక్కుగా వెళ్ళినటువంటి దూతకు ఈ షావుకారు అల్లుడికి ఎలాంటి లక్షణాలను చెప్పి కోరుకున్నాడో అటువంటి లక్షణాలను కుర్రాడు కనిపించాడు. ఆ కుర్రాన్ని తీసుకొచ్చి కళావతికి ఇచ్చి అత్యంత వైభవం వివాహం జరిపించారు. అయితే ఆ వివాహం యొక్క హడావిడిలో ఆ షావుకారికి కానీ లీలావతికి కానీ యొక్క వ్రతం మాట జ్ఞాపకం లేదు. వివాహం యొక్క హడావుడంతా కూడా పూర్తయింది. అల్లుడిని వెంట పెట్టుకుని వ్యాపార నిమిత్తమై చంద్రకేతు మహారాజు గారు పరిపాలించేటువంటి రత్నసానపురం అనేటువంటి ఊరును చేరుకున్నాడు. అక్కడ నది ఒడ్డుని చిన్న గుడారం వేసుకుని విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉన్నాడు. అటువంటి సమయంలో స్వామివారికి చాలా కోపం వచ్చింది. ఏమిట్రా ఈ షావుకారు సంతానం కలిగినట్లయితే వ్రతాన్ని చేస్తానని చెప్పన్నాడు. అమ్మాయి వివాహానికి చెప్పిన వాయిదా వేశాడు. వివాహం కూడా చేశాడు. నా వ్రతం మాట ఈ విధంగా కనీసం నా నామస్మరణ కూడా చేయటం లేదు. ఈ మానవులకి ఏదైనా కష్టం కలిగితేనే కానీ భగవంతుడు గుర్తుకు రాడు. అందుచేత వీడికి ఏదైనా కష్టాన్ని కలిగించాలి అని చెప్పనుకున్నారు. అనుకున్నది తక్షణం ఆ షావుకారుని చెప్పించారు. దారుణం కఠినం జాతి మహద్దుఃఖం భవిష్యసి. ఈ షావుకారు తప్పించుకోవడానికి శక్యం కాని మహా కష్టం కలుగ్గాక అని చెప్పించారు. ఆయన యొక్క శాపం కారణంగా వాళ్ళు విడిది చేసినటువంటి ఆ యొక్క రత్నసానపురాన్ని పరిపాలించేటువంటి చంద్రకేత మహారాజు గారు ధనాగారంలో మాయా దొంగలు సృష్టించబడ్డారు. ధనానంతటినీ కూడా మూటలు కట్టుకుని పారిపోతూ ఉంటే రాజభటులు వెంటబడ్డారు. అయితే ఆ దొంగలు తిన్నగా వచ్చి
ఆ ధనం మూటలని ఈ మామాల్లో నిద్రిస్తుండ్ర యొక్క గుడారాల దగ్గర అక్కడ పాడేసి మాయమైపోయారు. అయితే వెనుకగా వచ్చినటువంటి రాజభట్లు వీళ్ళే దొంగలని చెప్పి భావించారు. ఆ షావుకారుని కూడా బంధించిన వారే తీసుకుని వెళ్లి రాజుగారి సమక్షం ఉంచోబెట్టారు. మహారాజా, దొంగలిద్దరిని ధనంతో సహా బంధించాం, మీరు తగిన విధంగా విచారించి శిక్షించండి అని చెప్పన్నారు. అయితే మహారాజు గారు అడుగుతున్నారు, ఎవరయ్యా మీరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారని చెప్పి అడుగుతుంటే సత్యదేవుని యొక్క శాపం కారణంగా రాజుగారి మాటలు షావుకారు వినిపించడం లేదు. షావుకారులతో కూడా భయంతో తలకాయ ఉంచుకుంటున్నారు. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా ఉంటున్నారో మహారాజు గారికి చాలా కోపం వచ్చింది. మనం అడుగుతున్నా కూడా వీళ్ళు సమాధానం చెప్పడం లేదు. మౌనం అంగీకార సూచకం. వీళ్ళు మాట్లాడటం లేదు కాబట్టి వీళ్ళ నిజంగా దొంగలే, వీళ్ళని తీసుకుని వెళ్ళి చెరసాలలో బంధించండి అని చెప్పన్నారు. ఆ విధంగా షావుకారులతో కూడా చెరసాల పాలయ్యారు. అయితే స్వామివారు అంతటితో ఊరుకోలేదు. ఆ దొంగలిద్దరిని తిన్నగా ఇంటికి తీసుకువెళ్లారు. తల్లి కూతురు లీలావతిని కళావతిని కట్టుబట్టలతో నుంచోబెట్టి మార్చుకోవడానికి మారు బట్టైనా లేకుండా సమస్తం దోచుకుని వెళ్ళిపోయారు. అది మొదలా తల్లి కూతురు ఇద్దరు కూడా పాఠం చేసుకుని జీవించాల్సినటువంటి దుర్భరమైన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇలా ఉంటూ ఉండగా ఒకనొక రోజున ఆ షావుకారు కుమార్తె కళావతి ఒక బ్రాహ్మణుడికి భిక్ష కోసం వెళ్ళింది. అయితే ఆ రోజున ఆ దంపతులు సత్యనారాయణమూర్తి వ్రతాన్ని చేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఆ వ్రతమయ్యేంత కూడా అక్కడే ఉండి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి తీర్థము ప్రసాదము తీసుకుని ఇంటికి వచ్చేసరికి చాలా పొద్దుపోయింది. తల్లి అడుగుతోంది, అమ్మాయి తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళావమ్మా అని చెప్పంటే, అమ్మా నేను పలానా వారింటికి వెళ్ళాను, అక్కడ సత్యనారాయణమూర్తి వ్రతమైనటువంటి వ్రతం జరుగుతోంది, ఆ వ్రతమయ్యి ప్రసాదం తీసుకొచ్చేసరికి ఆలస్యమైంది అంది. ఎప్పుడైతే సత్యనారాయణమూర్తి వ్రతం అన్నమాట ఉన్నదో ఆమెకు వెంటనే జ్ఞాపకం వచ్చింది. ఈ వ్రతం చేస్తానన్న మూలంగా మన సంతానం కలిగింది, ఈ యొక్క వ్రతాన్ని చేసుకోలేదు, అందుమూలంగానే మనకి ఇటువంటి కష్టాలన్నీ కలుగుతున్నాయని చెప్పి గ్రహించింది. వెంటనే కుమార్తె సుచ్చిన ప్రసాదాన్ని కళ్ళగత్తుకుని నోట్లో వేసుకుని స్వామివారిని ప్రార్థిస్తోంది. మహానుభావ సత్యదేవ, మా యొక్క అపరాధాన్ని మన్నించి నా భర్తాలుడు క్షేమంగా తిరిగి వస్తున్నారు తెలియగానే నీ యొక్క వ్రతాన్ని చేసుకుంటాను సుమా అని చెప్పి అనుకుంది. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా అనుకుందో కేవలం మనస్సులో నమస్కారం చేసినంత మాత్రాననే కోరిన కోరికలన్నీ కూడా నెరవేర్చేటువంటి సత్యనారాయణ స్వామి వారు ఆ షావుకారులు విడిపించాలని చెప్పి అనుకున్నారు. వెంటనే చంద్రకేతు మహారాజు గారి స్వప్నంలో ప్రత్యక్షమయ్యారు. ఏమయ్యా మహారాజా, ఇదివరలో నీవు దొంగలుగా భావించిన షావుకారులు బంధించావు, వాళ్ళ నిజానికి నిర్దోషులు, నా శాప ప్రభావంగా నీకు దొంగలుగా బంధింపబడ్డారు. రేపు సూర్యోదయం అయ్యే లోపల వాళ్ళని బంధముక్తులు చేయకపోతే నిన్ను నీ రాజ్యాన్ని భార్యా పిల్లలతో సహా సర్వనాశనం చేసేస్తాను అని చెప్పన్నారు. ఇది ఒక జామునే కాదు, రాత్రి 4 జాములు కూడా పదే పదే వస్తూ ఉంటే మహారాజు గారు కంగారు పడ్డారు. ఇదేమిట్రా ఈ స్వప్న ఎన్ని మార్లు వస్తోంది, ఈ స్వప్న విశేషం ఏమిటో తేల్చాలని చెప్పి అనుకున్నారు. వెంటనే సభను ఏర్పాటు చేశారు. ఆ సభలోకి ఆ షావుకారుని కూడా తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. ఎవరయ్యా మీరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారని చెప్పి అడుగుతుంటే సత్యదేవుని యొక్క శాపం కారణం తొలగిపోవడం కారణంగా రాజుగారు అడిగేటువంటి ప్రశ్నలన్నీ కూడా ఆ షావుకారు వినపడుతున్నాయి. అటువంటి సమయంలో ఆ షావుకారు అనేక విధంగా అనుమానాలు చెప్పారు. మహారాజా, మేము పలానా రాజ్యం నుండి వచ్చాం, ఇదివరలో మీకు ఇలాంటి రత్నాలు ఇచ్చాం, ఇలాంటి హారాలు ఇచ్చామని చెప్పని అనేక విధములుగా అనుమానాలు చెప్పేసరికి మహారాజు గారు వాళ్ళని షావుకారులుగా గుర్తించారు. ఏమయ్యా షావుకారు, నీవేదో దైవాపరాధం చేసి ఉంటావు, అందుమూలంగా నీకు ఇటువంటి కష్టం కలిగింది కానీ మరొకటి కాదు సుమా అని ఆ షావుకారులిద్దరు కూడా మందలించిన వారే నీ యొక్క తప్పేమిటో తెలుసుకుని దాన్ని సరి చేసుకోమని చెప్పని వారిద్దరిని మందలించి వారిద్దరికి చురకమ చేయించి నూతన వస్త్రాలు ఇచ్చి వారి దగ్గర తీసుకుంటున్న ధనానికి 2 ధనాన్నిచ్చి ఇక మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, మీ నగరానికి క్షేమంగా చేరుకోండి అని చెప్పని ఆ షావుకారులిద్దరు కూడా వారి నగరానికి సాగంపుతూ ఉన్నారు. ఇతి శ్రీ రమాసమే సత్యనారాయణ వ్రతకథాయాం స్కాంత మహాప్రాణేరేవాఖండే తృతీయోధ్యాయ సమాప్త. గోవిందా గోవింద. కొంచెం అక్కడ వేసి మంగళాచారణపూర్వకం బ్రాహ్మణేభ్యో ధనం దత్వా యయౌ సుగ్రం ప్రతి. ఆ విధంగా షావుకారులతో కూడా మహారాజు గారు ఇచ్చినటువంటి ద్రవ్యానంతటినీ కూడా వాడలను నింపుకున్నారు. వాడి దగ్గర లక్ష్మీ పూజ చేసుకున్నారు. బ్రాహ్మణులకు విశేషంగా దక్షిణలు దానాలు ఇచ్చారు. పేదవారందరికీ కూడా అనేక రకాలుగా దానాలు చేశారు. పూజా కార్యక్రమంతో కూడా ముగించుకున్న వారై వారి నగరానికి ఇక బయలుదేరి వెళ్ళబోతున్నారు. అటువంటి సమయంలో స్వామివారికి మళ్ళా చిన్న సందేహం కలిగింది. ఇప్పటికైనా ఈ షావుకారులో మార్పు వచ్చిందో లేదా ఒక్కసారి పరీక్షించాలని చెప్పనుకున్నారు. ఆ షావుకారు బయలుదేరిపోతుండగా ఒక ముసలి సన్యాసి వేషాన్ని ధరించి ఆ షావుకారు దగ్గరికి వచ్చారు. ఏమయ్యా షావుకారు, ఓడలు అంత బరువుగా ఉన్నాయి, ఓడలో ఏమున్నాయి ఏమిటి అని ప్రశ్నించారు. అయితే ధనగర్వంతో ఉండటం కారణంగా
ముసలి సన్యాసి వేషంలో స్వామివారు గుర్తించలేస్తారు కదా, స్వామివారితో వేలాకోలం ఆడుతూ ఉన్నారు. ఏమయ్యా నువ్వు చూస్తే దొంగ సన్యాసురావు, మా వాడలో ఉంటుంటే ధనాన్ని అపహరించాలనుకుంటున్నావా? మాదంతా కూడా ఆయుర్వేదానికి సంబంధించినటువంటి ఆకులు తీగల వ్యాపారం, మా వాడలో తప్ప మరేమీ లేవని చెప్పని స్వామివారు అబద్ధం చెప్పిన వారై వారి నగరానికి బయలుదేరి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా అబద్ధం చెప్పారో స్వామివారు ఆగ్రహించిన వారై, నేను చూస్తే సన్యాసి అని చెప్పంటే ఏ వస్తువు మీద కూడా కోరిక లేనివాడు, సర్వసంగ పరిత్యాగి అని అర్థం. అటువంటిది ఆ యొక్క సన్యాసి వేషం ఉన్నటువంటి నా మీద కూడా ఆ యొక్క షావుకారికి నమ్మకం లేదు. ఈ యొక్క షావుకారులు ఉన్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని నశింపజేయాలని చెప్పనుకున్నారు. వెంటనే సత్యం భౌత దేవత, ఈ షావుకారు అదే విధంగా అయితే అబద్ధం చెప్పాడో అదే విధంగా జరుగుగాక అని చెప్పి చెప్పించారు. కొంత దూరం వెనుకగా వచ్చి ఒక చెట్టు కింద కూర్చుని విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉన్నారు. అటువంటి సమయంలో ఆ షావుకారు వాడు రెండు కూడా నీటికి సమానంగా వెళ్తూ ఉన్నాయి. అటువంటి వాడు రెండు అకస్మాత్తుగా నీటిపైకి తేలిపోయాయి. ఎప్పుడైతే నీటిపైకి తేలాయో ఆ షావుకారులకు అనుమానం వచ్చింది. వెంటనే వాడలో ఉంటున్న మూటలన్నీ కూడా విప్పుకుని చూసుకున్నారు. ఏ మూటలో చూసినా సరే రత్నాలు వజ్రాలకు బదులుగా అన్ని ఆకులు తీగలు కనపడుతున్నాయి. ఆ పరిణామానికి ఆ షావుకారులందరూ కూడా మూర్చపోయారు. అయితే కుర్రాడంటల్లుడు వెంటనే తెలివి తెచ్చుకున్న వాడే మామగారు మొహం మీద నీళ్లు తల్లి తెలివిపించాడు. ఓయి మామగారు, ఇదంతా కూడా ముసలి సన్యాసి మూలంగానే జరిగింది. ఆయన మాయావో మంత్రగాడు భగవంతుడో తెలీదు. ముసలాడవటం కారణంగా ఎంతో దూరం వెళ్ళలేడు. మనం తొందరగా ఉన్నట్లయితే ఆయన చేరుకోవచ్చు. ఆయన ద్వారానే మన ద్రవ్యం మనకు లభించాలి, కానీ మరో మార్గం లేదు అని చెప్పాడు. ఆ షావుకారులు కూడా స్వామివారిని వెతుక్కుంటూ పరుగు పరుగున వస్తున్నారు. అలా వస్తుంటుంటే ఆ షావుకారులకు సత్యనారాయణ స్వామివారి చెట్టు కింద కూర్చుని విశ్రాంతి తీసుకుంటూ కనిపించారు. ఆయన పాదాల దగ్గర కూర్చుని తమ యొక్క అపరాధాన్ని మన్నించమని చెప్పన్నారు. తమ ద్రవ్యం తమకు లభించే విధంగా చేయని చెప్పని అడిగారు. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా అడిగారో స్వామివారు అంటూ ఉన్నారు, ఏమయ్యా షావుకారు, నీకు సంతానం కలిగినట్లయితే సత్యనారాయణమూర్తి వ్రతాన్ని చేస్తానని చెప్పన్నావు. అమ్మాయి వివాహానికి చెప్పిన వాయిదా వేశావు, వివాహం కూడా చేశావు, కానీ ఆ వ్రతం మాత్రం చేయలేదు అని చెప్పన్నారు. ఎప్పుడో తనకి తన భార్యకి మాత్రమే తెలిసినటువంటి సత్యనారాయణమూర్తి వ్రతం మొక్కు గురించి ఈ సందర్భంలో ఈ ముసలి సన్యాసి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు అని చెప్పంటే ఈయన సత్యనారాయణ స్వామివారి తప్ప మరొకరు కాదని చెప్పి గ్రహించాడు. వెంటనే స్వామివారి పాదాల మీద పడ్డాడు. తన కన్నీళ్లతో స్వామివారి పాదాలను కడుగుతూ, మహానుభావ, ఇంద్రాది దేవతలని యొక్క మాయాజాలాన్ని తెలుసుకోలేరే, అటువంటిది అల్పులము మూఢలమైన మానవులు మేమెంత మాత్రం, మా యొక్క జ్ఞానాన్ని మన్నించి మా ద్రవ్యం మాకు లభించే విధంగా చేయండి. ఇంటికి వెళ్ళిన తక్షణమే నీ యొక్క వ్రతాన్ని చేసుకుంటామని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా అన్నాడో కేవలం మనస్సులో నమస్కారం చేసినంత మాత్రానే కోరిన కోరికలన్నీ కూడా నెరవేర్చేటువంటి సత్యనారాయణ స్వామి వారు ఆ షావుకారులను ఆశీర్వదించిన వారై అక్కడే అంతర్ధానం అయిపోయారు. ఎప్పుడైతే స్వామివారు మాయమైపోయారో ఆ షావుకారులందరూ కూడా వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి చూసుకున్నారు. ఎక్కడ ఉండాలని అక్కడ ఉండడం చూసి సంతోషించిన వారై వెంటనే ఒక దూతను కాంచన్ నగరానికి పోయి తమ రాకను భార్యా కుమార్తె అటువంటి లీలావతి కళావతికి తెలియజేయాల్సిందిగా పంపించారు. ఈ షావుకారులందరూ కూడా దారిలో వచ్చేటువంటి దేవాలయాలన్నీ కూడా చూసుకుంటూ వస్తున్నారు. అయితే ఆ షావుకారు పంపిణీ దూతుండగా కాంచన్ నగరాన్ని చేరుకున్న వాడై లీలావతిని కళావతిని కలుసుకుని, అమ్మా షావుకారులందరూ కూడా వ్యాపారాన్ని దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకుని వస్తూ ఉన్నారు అన్నటువంటి వార్తను చెప్పాడు. ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క వార్తను విన్నారో ఆ తల్లి కూతురిద్దరు కూడా చాలా సంతోషించిన వారై వారు అనుకున్న ప్రకారం సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని చేసుకోవాలని చెప్పి అనుకున్నారు. కావలసినటువంటి పూజా సమగ్రం తట్టు కూడా సమకూర్చుకున్న వారై భక్తి శ్రద్ధలతో సత్యదేవుని కృతాన్ని ఆచరిస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి సమయంలో ఆ షావుకారు దగ్గర మరో దూత వచ్చాడు. మామాలులిద్దరూ నదీ తీరాన్ని చేరుకున్నారు, మిమ్మల్ని త్వరగా రమ్మంటున్నారు అనేటువంటి వార్తను చెప్పారు. ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క వార్తను విన్నారో ఆ తల్లి కూతురు తల్లి అయినటువంటి లీలావతి కుమార్తెతో ఉంటోంది, అమ్మాయి నేను పెద్దదాన్ని కాబట్టి వేగంగా నడవలేను, నేను నెమ్మదిగా బయలుదేరి వెళ్తాను. నీవు ఈ యొక్క వృతానంతటినీ కూడా పూర్తి చేసి ప్రసాదానందరికీ పంచిపెట్టి నీవు కూడా రేవులోకి వచ్చి అని చెప్పని వ్రతానంతటినీ కూడా కుమార్తెగా చెప్పినదే ఈమె నెమ్మదిగా బయలుదేరి వెళ్తోంది. అయితే ఆ యొక్క కుమార్తె ఉన్నటువంటి కళావతి భర్తను చూడాలన్నటువంటి కాంక్ష చేత మనస్సును పూజ మీద లగ్నం చేయలేకపోయింది. ఏదో అయ్యింది అనిపించింది. ప్రసాదానందరికీ పంచిపెట్టి తను మాత్రం తినకుండా పరుగు పరుగున రేవులోకి వెళ్ళిపోయింది. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా వెళ్ళిందో స్వామివారు ఆగ్రహించిన వారే ఆమె చూస్తూ ఉండగానే ఆమె భర్త ఉన్నటువంటి వాడను ఒక పెద్ద చుట్టుకుండా రప్పించి ధనంతో సహా మునిగిపోయేటట్టుగా చేశారు. ఎప్పుడైతే కళ్ళ ముందే భర్త మునిగిపోయి చనిపోయాడో భర్త ఆ యొక్క బాధను తట్టుకోలేక తను కూడా సహగమనం చేస్తానని చెప్పని కంఠంలో వరకు నీళ్ళు ఒదిగింది. అయితే ఆ షావుకారు కుమార్తెను పట్టుకుని ఆప్ చేశాడు.
అమ్మాయి కంగారు పడుతుందని చెప్పన్నాడు. వెంటనే గజీతకాలను రప్పించి వలలు వేసుకుని వెతకడం ప్రారంభించారు. ఎంతసేపు ఎదిగినప్పటికీ కూడా నత్తగొలలో ఆ చెప్పలాంటి చిన్న చిన్న వస్తువులు సైతం తగులుతున్నాయి, కానీ ఎక్కడా వాడి జాడ తెలియటం లేదు. కొంతసేపటికి షావుకారికి జ్ఞానోదయమైంది. ఇదేదో భగవంతుని మాయ తప్ప మరొకటి కాదు. ఇంత ప్రశాంత వాతావరణంలో సుడిగుండం రావటం ఏమిటి, మునిగిపోయినటువంటి వాడి జాడ తెలియకపోవటం ఏమిటి, ఈ కష్టం నుంచి నా సత్యదేవుడు తప్ప మరెవరో రక్షించలేరు అని చెప్పి అనుకున్నాడు. వెంటనే అక్కడ ఉంటుండే అందరి చేత కూడా గోవిందనామ సంకీర్తన చేయించడం ప్రారంభించారు. ఎప్పుడైతే గోవిందనామ సంకీర్తన చేస్తున్నారో స్వామివారు శాంతించిన వారై ఆకాశవాణి రూపంలో చెబుతూ ఉన్నారు. ఏమయ్యా షావుకారు, నీ కుమార్తె నా వ్రతానైతే చేసింది, కానీ నా ప్రసాదం తినని కారణంగానే ఇటువంటి కష్టం కలిగింది సుమా అని చెప్పన్నారు. ఎప్పుడైతే ఆ మాటలు విన్నాడో వెంటనే కుమార్తె ఇంటికి తీసుకువెళ్ళాడు. స్వామివారి మందిరం దగ్గర పునఃపూజ జరిపించాడు. ప్రసాదాన్ని తినిపించి తిరిగి రేవులో తీసుకుని వచ్చాడు. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా వచ్చారో స్వామివారు శాంతించిన వారై మునిగిపోయినటువంటి వాడును క్షేమంగా ఒట్టుకు చేర్చారు. ఎప్పుడైతే అల్లుడు క్షేమంగా తిరిగి వచ్చాడో కుమార్తెలను ఇంటికి తీసుకువెళ్ళిన వాడై మరునాడు ఉదయాన్నే సకుటుంబ సమేతంగా సత్యదేవుని కృతాన్ని ఆచరించి అది మొదలు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ కృతాన్ని మానకుండా చేసుకుంటూ ఇహలోకే సుఖీ భూక్త్వా శాంతి సత్యనగ్రమ్యవో, బ్రతికి ఉన్నంత కాలము కూడా భూలోకంలో అష్టైశ్వర్యాలతో సుఖభోగాన్ని అనుభవించిన వాడే అంత్యకాలంలో మోక్ష సామ్రాజ్యం వైకుంఠ ప్రాప్తిని పొందాడు. ఇది శ్రీ రమాసమే సత్యనారాయణ వ్రతకథాయాం స్కాంద మహాపురాణే రేవాఖండే చతుర్థోధ్యాయ సమాప్తః. గోవింద గోవింద. కొంచెం అక్షరాలు వేసి అధాన్యస్త్వం ప్రవక్ష్యామి శృత్వం సత్తమా ఆసీత్ తుంగధ్వజారాజో ప్రజాపాల తత్పరః. ఓ మహాముల్లారా, మీకింతవరకు కూడా ఇక వ్రత విశేషాన్ని చెప్పాను. చివరిగా ఈ యొక్క వ్రత ప్రసాదం ఎంత ప్రభావవంతమైందో, ఆ ప్రసాదం కాదన్న ఒక మహారాజు ఎన్ని కష్టాలు పాలయ్యాడో చెప్తాను చెప్పని సత్యదేవుని యొక్క వ్రత విశేషాన్ని సూత్రుల వారు సౌనికాది మహామంత్రులు కూడా చెబుతూ ఉన్నారు. పూర్వకాలంలో తుంగధ్వజుడు అంటున్న మహారాజు గారు ఉన్నారు. ఆయన ప్రజల్ని కన్నబిడ్డల్లా జనరంజకంగా పరిపాలిస్తూ ఉన్నాడు. అయితే ఆ మహారాజు గారికి వేటంటే ఇష్టం ఉండడం కారణంగా తరచూ అడవులోకి వెళ్ళి వేటాడుతూ ఉండేవాడు. అలా ఒక సమయంలో అడవిలో వేటాడుతూ ఉండగా ఆ అడవిలో ఉండేటువంటి గొల్లజాతి వారందరూ కూడా ఒక మారేడవనంలో సత్యనారాయణ మూర్తి వ్రతాన్ని చేసుకోవాలని చెప్పి అనుకున్నారు. కావలసినటువంటి పూజా సమగ్రం అంతటినీ కూడా సమకూర్చుకున్న వారై భక్తి శ్రద్ధలతో సత్యదేవుని కృతాన్ని ఆచరిస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి సమయంలో ఆ మహారాజు గారు ఆ మారేడవనం మీదుగా వెళ్తూ కనీసం స్వామివారికి నమస్కారం చేయకుండా తన యొక్క గుడారానికి వెళ్ళిపోయాడు. అయితే ఆ యొక్క గొల్లలందరూ కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో సత్యదేవుని కృతాన్ని ఆచరించిన వారై మహారాజు గారు ఆ అడవిలో ఉన్నారు. మహారాజు గారికి ప్రసాదాన్ని బాధిపడి సత్యదేవుని కృత ప్రసాదాన్ని తీసుకుని వచ్చి రాజుగారి సమక్షంలో నమస్కారం చేశారు. మహారాజా, ఇది సత్యదేవుని యొక్క కృత ప్రసాదం, మీరు తప్పకుండా స్వీకరించాలని చెప్పని నమస్కరించి వెళ్ళిపోయారు. అయితే మహారాజు గారు గొల్లలో వండించిన ప్రసాదం నీచమని భావించిన వాడే ఆ ప్రసాదాన్ని అక్కడే విడిచిపెట్టి ఇంటికి తిరిగి వచ్చేశాడు. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా వచ్చారో స్వామివారు ఆగ్రహించిన వారై నేను ఇచ్చినటువంటి రాజ్యము సంపద అనుభవించడానికి కావాల్సి వచ్చింది, కానీ నా ప్రసాదం అక్కర్లేకపోయిందా, ఈ మహారాజులో ఉంటుంటే అహంకారాన్ని నశింపజేయాలని చెప్పి అనుకున్నారు. వెంటనే పొరుగునే ఉంటుంటే రాజ్య యుద్ధాన్ని ప్రకటింపజేశారు. ఆ యుద్ధంలో దైవయోగం లేని కారణంగా ఈయనకున్నటువంటి 9 కుమారులు యుద్ధంలో హతమార్చబడ్డారు. రాజ్యం పరరాజులు పాలవుతుండే వార్తలు విన్నవాడై భార్యను తీసుకుని రహస్య మార్గం గుండా అడవుల్లో ప్రవేశించాడు. ఆకులు అలంలో తింటూ ఆ యొక్క అడవుల్లో తిరుగుతూ ఉన్నాడు. అలా తిరుగుతూ ఉండగా ఒకానొక రోజున ఎక్కడైతే గొల్లలో ప్రసాదాన్ని ఇచ్చారో ఆ స్థలాన్ని చేరుకున్నాడు. ఆ ప్రసాదం అక్కడ అదే విధంగా ఉండడం చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు. ఇంతటి భయంకరమైన అరణ్యంలో ఎప్పుడో ఇచ్చిన ప్రసాదం పాడైపోకుండా ఏమిటి, ఈ ప్రసాదం తినకుండా వెళ్ళిన మూలంగానే మనకి ఇటువంటి కష్టాలు కలుగుతున్నాయి, కానీ మరొకటి కాదు సుమా అని చెప్పి గ్రహించాడు. వెంటనే గొల్లను వెతకడం ప్రారంభించాడు. కొంతకాలానికి గొల్లను చేరుకున్న వాడే తన యొక్క అపరాధాన్ని మన్నించమని చెప్పన్నాడు. తన చేత సత్యనారాయణతో కృతాన్ని చేయించి తిరిగి తన రాజ్యము సంపదాతను కలిగే విధంగా చేయని చెప్పి అడిగాడు. ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా అడిగారో గొల్లలందరూ కూడా చాలా సంతోషించిన వారై రాజుగారి దంపతులతో ఈ కృతాన్ని చేయించాలని చెప్పనుకున్నారు. కావలసినటువంటి పూజా సమగ్రంతటిని కూడా సమకూర్చిన వారే రాజుగారి దంపతులను తమతో కూర్చోబెట్టుకుని భక్తి శ్రద్ధలతో సత్యదేవుని కృతాన్ని ఆచరింపజేశారు. ఆ వ్రతమంతా అయిన తర్వాత రాజుగారు వండించిన ప్రసాదం గొల్లలు తీసుకున్నారు. గొల్లలు వండించిన ప్రసాదం రాజుగారు స్వీకరించారు. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా తీసుకున్నారో స్వామివారు శాంతించిన వారై
రాజుగారు దంపతులను ఆశీర్వదించారు. ఆయనకు ఆశీర్వదనాల కారణంగా అనతి కాలంలోనే సైన్యాన్ని సమకూర్చుకున్నాడు. అనువు చూసుకుని యుద్ధాన్ని ప్రకటించాడు. ఆ యుద్ధంలో దైవయోగం కారణంగా తిరిగి రాజ్యాన్ని పొందాడు. అంతేకాకుండా సత్యదేవుని అనుగ్రహం కారణంగా తిరిగి సంతానాన్ని పొందాడు. అది మొదలు ప్రతి సంవత్సరం కూడా తను మాత్రమే కాకుండా దేశ ప్రజలందరి చేత కూడా ఈ కృతాన్ని మానకుండా చేయిస్తూ ఇహలోకే సుఖీభూత్వా శాంత్యే సత్యనగరం ఇవు, బ్రతికి ఉన్నంత కాలము కూడా భూలోకంలో అష్టైశ్వర్యాలతో సుఖభోగాన్ని అనుభవించిన వాడే అంత్యకాలంలో మోక్ష మార్గం వైకుంఠ ప్రాప్తిని పొందాడు. అంచేతనో మహాముల్లారా, మన మనస్సున ఏ కోరికను తొలిచి కృతాన్ని చేసుకుంటామో ఆ కోరికలన్నీ కూడా నెరవేరుస్తాడు. కాబట్టే ఈయన్ని సత్యనారాయణుడని, సత్యేశుడని, సత్యదేవుడని వివిధ నామం చేత పిలువబడుతున్నాడు. మానవులు కోరిన కోరికలు నెరవేర్చడం కోసం కలియుగంలో శ్రీ మహావిష్ణువు సత్యనారాయణ స్వామికి అవతారంలో వెలిసి ఉన్నారని, కలియుగంలో మానవులు కోరిన కోరికలు నెరవేరటానికి ఇంతకు మించినటువంటి తేలికనుపాయం మరొకటి లేదు అని చెప్పని సత్యదేవుని యొక్క కటాక్షాన్ని, సత్యదేవుని యొక్క విశేషాన్ని సూతుల వారు సౌనికాది మహాందరు కూడా వివరించారండి. అటువంటి పరమోత్సంటి కృతాన్ని మీ కుమారి వివాహ సందర్భంగా ఆచరించారు. కాబట్టి సత్యదేవుని కనుకృషం కారణంగా మీకు అష్టైశ్వర్యాలు కలిగి మిమ్మ సదా రక్షించుగాక. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాన్ న్యాయేన మార్గేణ మహం మహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः సమస్తం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. కాళే వృషద పర్జన్య పృథివీ సస్యశాలిని దేశోऽयं క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः అపుత్రాः పుత్రः సంతు పుత్రः సంతు పౌత్రిణः అధనాः సతనాः సంతు జీవంతు శరదాం శతం. ఇది శ్రీరమాసమి సత్యనారాయణ వ్రతకథాయాం స్కాంద మహాపురాణే రేవాఖండే పంచమోऽధ్యాయः సమాప్తः. గోవింద గోవింద. కొంచెం అక్షరాలు వేసి కొద్దిగా అలా వేసుకోండి. సగోత్ర బలభద్రాజుర్మనామదేహ ద్రౌపదీస్మితః సహ కుటుంబస్య ఐష్యావర్తితం శ్రీమాధవతః వశిష్ఠసగోత్ర అన్వేషవర్మనామదేహ ద్రౌపదీస్మితః సహ కుటుంబస్య ఐష్యావర్తితం రమాసమే సత్యనారాయణ దేవత ప్రీత్యర్థం పరం పూజాంగరిష్యే. అక్షతలు తీసుకోండి. మా నీళ్ళు పోయినమ్మా, అక్షతలు నీళ్ళు ఆ పల్లెని విడిచిపెట్టండి. మగవారు తీసుకోండి చాలు. ఆ స్వామివారికి నమస్కారం చేయండి. ఓం ధ్యానం ధ్యాయే సత్యం గుణాతీతం గుణత్రయ సమతం లోకనాథం త్రిలోకేశం కౌస్తుభావరణం హరిం పీతాంబరం నీలవర్ణం శ్రీవత్సపదభూషితం గోవిందం గోకులానందం బ్రహ్మాద్యతం రమాసమే సత్యనారాయణ స్వామి నమః. ధ్యాయామి. రెండు అక్షతలు వేయండమ్మా. ఆవాహయామి. నవరత్నగతి సింహాసార్థే సుగంధ అక్షతాన్ సమర్పయామి. మీ గ్లాసులో ఉన్నటువంటి తమలపాలతో నీళ్ళు రండి. పాదయోః ఆద్యం సమర్పయామి. హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. ముఖే ఆద్యం సమర్పయామి. నీళ్ళు తోడండి. స్రవయామి. స్నానం సమర్పయామి. ఒక్క నేతుకలా పిల్లలు విడిచిపెట్టండి. స్నానాంతరం శుద్ధాచమం సమర్పయామి. మరలా ఒక పూ తీసుకోండి. వస్త్రార్థం సుగంధ పుష్పాన్ని సమర్పయామి. ఉపవీతార్థం సుగంధ పుష్పాన్ని సమర్పయామి. స్వామివారికి ఉంచండి. ఉపవీతార్థ సుగంధ పుష్పాన్ని సమర్పయామి. ఈ పూతోటి గంధం వేయండి. గంధంలో ముంచి గంధం వేయండి. ఓం దివ్యశ్రీ పరిమళ శ్రీచందనం సమర్పయామి. దివ్యశ్రీ పరిమళ శ్రీచందనం సమర్పయామి. అలంకరణార్థం సుగంధ పుష్పాన్ని సమర్పయామి. పువ్వుటి వేయండి. ఆభరణార్థం అక్షతై పూజామి. అక్షతలకు కింద మనస్సులో ఓం నమో నారాయణతో వేస్తుండండి. ఓం కేశవానుభవం, నారాయణానుభవం, మాధవానుభవం, గోవిందానుభవం, విష్ణవేనుభవం, మధుసూదనానుభవం, త్రివిక్రమానుభవం, వామనానుభవం, శ్రీధరానుభవం, ఋషికేశానుభవం, పద్మనాభానుభవం, దామోదరానుభవం, సంకర్షణానుభవం, వాసుదేవానుభవం, ప్రద్యుమ్నానుభవం, అనిరుద్ధానుభవం, పురుషోత్తమానుభవం, అధోక్షజానుభవం, నారసింహానుభవం, అచ్యుతానుభవం, జనార్దనానుభవం, ఉపేంద్రానుభవం, హరయే నమః. శ్రీకృష్ణానుభవం. శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. ఓం రమాసమి సత్యనారాయణ స్వామి నమః. నానావిధ సుగంధ పుష్పాక్షతాం సమర్పయామి. సుగంధ ధూపమాగ్రాపయామి. ఓం వనస్పతిర్భవేత్ దివ్యేత్ నానాగంధైః సుసంయుతః. ఆగ్రే సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహీతాం సాక్షాత్ ధూపమాగ్రాపయామి. దీపా నమస్కారం చేయండి. సాధ్యం త్రివర్త సంయుక్తం నీనాయుతం ప్రియం గ్రహాణం దీపం త్రైలోక్యతివిరాపః ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి. ఒక్క నేతుకలను ధూపదీపానంతరం శుద్ధాచమనిం సమర్పయామి. నైవేద్యం మా అందులో చనుడు వడపప్పు పానకీయమ్మా.
2 సెట్లు చేశారా అమ్మా? 2 సెట్లు చేశారా? ఓ ఉండు తీసి పక్కన పెట్టి ఆ ప్లేట్ మీద పెట్టు, ఆ ప్లేట్ మీద పెట్టు. ఇది వేయి పానకం, అది వేయి పెసరపప్పు. ఇలా పట్టుకొచ్చి మీకు అన్నీ తెలుసు. ఆకుతోటి వీటి మీద నీళ్ళు. ఓం భోర్భవస్సవః నీళ్ళు. ఓం భోర్భవస్సవః తత్సవితృవరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. అలా చుట్టూ తిప్పణ సత్యం వృత్తేన ప్రశంసామి. అమృతమస్తు. అమృతోపస్తం సాంగత శ్రీ రమ క్లాక్ వైజ్ రమాసమే సత్యనారాయణ సమదేవతాత్మశ్రాద్ధదావాగన్నారికేల సకసహిత బహుబీజ అమృతఫల సహిత బహుబీజ అమృత ముద్గుషోప గుడపిష్ణైం సమర్పయామి. అలా స్వామి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, ఓం అపానాయ స్వాహ, ఓం యానాయ స్వాహ, ఓం ఉదానాయ స్వాహ, ఓం సమనాయ స్వాహ. ఆకుతోటి నీళ్ళు అలా స్వామివారు చూపించిన 4 సార్లు పల్లె మొదలుపెట్టండి. మధ్యే పానం సమర్పయామి. అమృతావధాన సూత్రాభో సమర్పయామి. హస్తో ప్రక్షాళయామి, పాదో ప్రక్షాళయామి, శుద్ధాచమనిం సమర్పయామి. భోగీఫలైస్య కర్పూరైర్నాగవల్లీతలీరితం ముక్తాచూర్ణసమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం. రమాసమే సత్యనారాయణ స్వామి నమః. అలా స్వామివారు చూపించిన ఇచ్చేసేయండి. ముక్తాచూర్ణఫల తాంబూలం సమర్పయామి. మరలా ఒక్క నేతు కళాఫలంగా విడిచిపెట్టండి. తాంబూలతరణాంతరముఖ శుద్ధ్యర్థం శుద్ధాచమనం సమర్పయామి. వేదాహం నీరాజం. ఓం వేదాహమేతం పురుషంహాంతమాదిత్యవటం తమసత్వారే సర్వాణి రూపాణి జిదీరః నామాని కృత్వా అభివదనదాస్తే నామానాహిం చేత్యాద వేదోగామష్టం ప్రసంజగదు అభివృతజ్ఞ ఆగహ శ్రియామా ప్రపాదయ సమ్రాజ్య వ్రాజ్య విశ్వేరియానోలక్ష్మీ రాష్ట్రత్రయామజర్యా మాషగం సృజామసి శంకినే చక్రిణే సాంగినే ఖడ్గినే శూలినే కోటి సూర్య ప్రభామాలిని విశ్వషడ్రూపే శాశ్వతే బ్రహ్మణే శ్రీమతే సత్యదేవాయతే మంగళం. గోవింద గోవింద. వేదోక్తమంగళ నిరాందర్శయామి. నిరాధనాన్ని పుష్పార్ఘ్యం సమర్పయామి. ఓ పువ్వు అక్షలు చేత పట్టుకోండి. ఓం తద్విష్ణు పువ్వు అక్షలు చేత పట్టుకోండి. తద్విష్ణు పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సౌరయః దివీమదక్షరాద్ తద్విప్రాత్మన్యవోజాగ్రవాగం సస్యం దదే విష్ణోర్యత్ పరం పదం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్. మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. దేవదేవస్య అనంతభోగోస్తు. రమాసమే సత్యనారాయణ వేదోక్త సమర దివ్య మంత్రపుష్పం సమర్పయామి. నమస్కారం చేయండి. నమస్కరోమి. ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. మగవారు అక్షలు తీసుకోండి. యస్య స్మృత్యాదనామతప పూజా క్రియాదిషు న్యూనం సంపూర్ణతాం యాతి. సద్యో వందనోచితం. చెప్పండి. మంత్రహీనం, క్రియాహీనం, భక్తిహీనం జనార్దన యత్పూజితం మయాదేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే. ఆడవారు వారి చేతిలో నిలిపోయింది. అనయాధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజాది భగవాన్ సర్వాత్మక రమాసమే సత్యనారాయణ సోమదేవత సుప్రీత సుప్రసన్నా వరదా భవతి. తత్వం శ్రీ రమాసమే సత్యనారాయణ సోమదేవత దివ్యపాదారవిందార్పణమస్తు. అక్కడ ప్లేట్లో ఉన్న అక్షతలు మీరు వేసుకుని మీ ఆడవారికి వేయండి. రమాసమే సత్యనారాయణ సోమదేవత ప్రసాదం శిరసా గృహామి. సహస్రపరమాదేవి శతమూలా శతాంకుర సర్వగం హృతమే పాపం దూర్వాదుస్వప్రణాశని. మళ్ళా 2 అక్షతలు మీ ఆడవారి పక్కన వెనక్కి వేయండి. అయ్యా మీ దగ్గర ఉన్న 2 అక్షతలు ఇందులో వేసేసి కొద్దిగా అక్షతలు మీ నెత్తి మీద కూడా వేసుకోండి. అమ్మ తీసుకో అందరి దగ్గర అక్షతలు అందులో వేసి 2 అక్షతలు మీ నెత్తి మీద వేసుకోండి. వేసారా? 2 అక్షతలు వెనక్కి వేసారా? పునఃప్రాణామ్య పూర్వోక్తేమునిశ్రేష్టాయాం శుభదిదౌ శ్రీమాన్ శ్రీమతః వసిష్ఠసుగోత్రః బలభద్రరాజుర్పునామధీయః ధర్మపత్నిః వసిష్ఠసుగోత్రోద్భవస్య బలభద్రరాజుర్పునామధీయః ధర్మపత్ని వెంకటలక్ష్మీనామ దంపత్యోః ఆయుష్యాభివృద్ధ్యర్థం శ్రీమాన్ శ్రీమతః వసిష్ఠసుగోత్రः అఖిలవర్మనామధీయः సహ కుటుంబస్య ఆయుష్యాభివృద్ధ్యర్థం శ్రీమాన్ శ్రీమతః వసిష్ఠసుగోత్రः అన్వేషవర్మనామధీయः ధర్మపత్ని శ్రీమతః వసిష్ఠసుగోత్రోద్భవస్య అన్వేషవర్మనామధీయస్య ధర్మపత్ని జ్యోతికానామ దంపత్యోః ఆయుష్యాభివృద్ధ్యర్థం అలవేల మంగాపద్మాసమే శ్రీ వెంకటేశ్వర దేవతా ప్రీత్యర్థం అఖండ దీపారాధన కరిష్యే. అక్షలు తీసుకోండి. మగవారు ఆడవారు వారి చేతిలో నిలిపోయండి. అలా పట్టుకోమ్మా. జాగ్రత్తగా అది వెలిగించు. అన్వేషణ చేపట్టుకో.
ఓం శ్రీయకాంతాయ కళ్యాణదేవేర్చినాం శ్రీ వెంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ఎవరు గట్టిగా ఇస్తాను బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇడ్లీ ఎక్కువ. ఓం అలవేలంగాసమే శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిదేవతాభ్యో నమః. ఈ పుష్పాలు తీసుకుని స్వామివారి నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం ధ్యానం క్షీరోదశే శుచిమతే మాధాక్లుప్తాసనస్తస్ఫటికమన్నవైర్మౌక్తికైర్మండితాంగః శుభ్రైరప్రైరతప్రైరపరవిరచితైర్ముక్తపీయూషవర్షైః ఆనందీన పునీయా దర్ణల్నగపాదః పాదౌ యస్య నాభిర్వేదసర్వశ్చంద్రసూర్యోజనేత్రే కర్ణావాసాశ్రోద్యోర్ ముఖమపి దహనో యస్య వాంతేయముక్తిః అంతఃసంయస్య విశ్వం సురనరకగభోభోగి గంధర్వదైత్యై చిత్రం రమ్యతేతంద్రపునపసంవిష్టం ఈశన్నమామి. శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాకారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యుగహృద్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం మేఘశ్యామం పీతకౌశేయవాసం శ్రీవత్సాంగం కౌస్తుభోద్భాసితాంగం పుణ్యోపేతం పుండరీకాయతాక్షం విష్ణుం వందే సర్వలోకైకనాథం సశంఖచక్రం సకరేటకొండలం సపేతవస్త్రం సరసీరుహేక్షణం సహారవక్షస్థలశోభితోస్తవం నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజం. ఛాయాయాం పారిజాతస్య హిమసింహాసనోపరి ఆసీనం వదస్యామాయతాక్షమలంకృతం చంద్రాణం చతుర్బాహం శ్రీవత్సాంకితవక్షసం రుక్మిణీ సత్యభామాభ్యాం సహితం కృష్ణమాశ్రయే. అలవేలముంగాత్మాసమే శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిదేవతాభ్యో నమః. ధ్యాయామి. అలాగా అమ్మూకుడి దగ్గర పెట్టేసేయండి. ధ్యాయామి. మీ చేతిలో ఉన్న పువ్వు ధ్యాయామి ధ్యానం ధ్యామి. అలా నువ్వు పెట్టేసి నాన్న వాళ్ళ దగ్గర కొట్టి తీసుకుని అటు పెట్టు. ఓం అలా 2 అక్షరాలు తీసుకోండి. సహస్రశీరుషా పురుష సహస్రాక్ష సహస్రపాద్ సభూమి విశ్వతా వృత్వా అత్యతిష్టదశాంగుళం ఆవాహయామి. అలా 2 గంటలు తీసుకుంటూ ఉండండి. ఆవాహయామి ఆవాహనం సమర్ప్యామి. మరలా 2 అక్షరాలు తీసుకోండి. పురుషయే వేదకం సర్వం యద్భూతం మిశ్చ భవ్యం ఉతామృతత్వశేషానః యధన్యేనాతిరోహతి రత్నసింహాసనార్థం సుగంధక్షతాన్ సమర్ప్యామి. మీ నీళ్ళ గ్లాసులో ఉన్నటువంటి తమలపాకుతోటి ఓం నమో వెంకటేశాయ అని చెప్పంటూ అలాగ స్వామివారి దగ్గర ఆ మూకుడి దగ్గర స్వామివారి పాదాల దగ్గర నీళ్ళతో ఉండండి. ఓం ఏతావానస్య మహిమా అతోధ్యాయాగుస్య పూరుషః పాదోస్య విశ్వాభూతాని త్రిపాదస్యామృతం దివి పాదయోః పాద్యం సమర్ప్యామి. త్రిపాదోర్ధ యత్పురుషః పాదోస్యేహాపవాత్మనః తతో విష్ణున్యక్రామతు శాసనానగ్నే అభి హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్ప్యామి. తస్మాత్ విరాజాయిత విరాజో అధిపూరుషః సజాతు అత్యర్చిత పశ్చాత్ భూమదోపరః ఆదిపం సమర్ప్యామి. యత్పురుషేణ హవిషా దేవా యజ్ఞమతన్మత వసంతోస్యాసీదాద్యో గ్రేష్మస్మరద్విః శుద్ధోదక స్నానం సమర్ప్యామి. ఒక్క నీళ్ళు కలాపలను విడిచిపెట్టండి. స్నానాంతో శుద్ధాజం సమర్ప్యామి. మరలా ఒక పువ్వు తీసుకోండి. సప్తాస్యాసన్ ప్రతయః త్రిసప్తసంకృతాః దేవాయ దిగ్నందన్వానాః అభద్రన్ ప్రశంసం వస్త్రార్థ సుగంధ పుష్పాన్ సమర్ప్యామి. 2 అక్షరాల స్వామివారి దగ్గర వేయండి. ఓం తం యజ్ఞం బర్హిషి ప్రోక్షణో పురుషం జాతమకృతః తేన దేవా అయజంతా సాధ్యా అర్హస్యే ఉపవీతార్థం అక్షతాన్ సమర్ప్యామి. అపూత గంధం వేయండి. తస్మాత్ యజ్ఞాత్ సర్వహుతః ప్రచస్సామాన్ జిజ్ఞరే చందాగం జిజ్ఞరే తస్మాత్ యాయిద దివ్య శ్రీ పరిమళ శ్రీచంద్రం సమర్ప్యామి. మరలా 2 అక్షరాలు వేయండి. తస్మాత్ యజ్ఞాత్ సర్వహుతః ప్రచస్సామాన్ జిజ్ఞరే చందాగం జిజ్ఞరే తస్మాత్ యాయిద అలంకరణార్థం అక్షతాన్ సమర్ప్యామి. మరలా ఒక పువ్వు వేయండి. తస్మాదశ్వ అజాయంత ఏకేతోపయాంతతః గావోః జిజ్ఞరే తస్మాత్ జాతా జావయః ఆభరణార్థం సుగంధ పుష్పాన్ సమర్ప్యామి. అలంకరణార్థం ఆభరణార్థం సుగంధ పుష్పైః పూజామి. అలా పని మీరు తీసుకోండి. ఒక్కో పువ్వు తీసుకుని అలా ఇస్తూ ఉండండి. అమ్మా అక్కడ పీట అంతా కూడా అందంగా అలంకారం చేయి. మనస్సులో ఓం నమో వెంకటేశాయ అంటూ ఉండండి. అలాగా మీరు అబ్బాయికి ఇచ్చేస్తూ ఉండండి. వాడు అలా ఇస్తారు తనకి. ఓం శ్రీ వెంకటేశాయ నమః. ఓం శ్రీనివాసాయ నమః. ఓం లక్ష్మీపతయే నమః. ఓం అనామయాయ నమః. ఓం అమృతాంశాయ నమః. ఓం జగద్వంద్యాయ నమః. ఓం గోవిందాయ నమః. ఓం శాశ్వతాయ నమః. ఓం ప్రభవే నమః. ఓం శేషాద్రినిలయాయ నమః. ఓం దేవాయ నమః. ఓం కేశవాయ నమః. ఓం మాధవాయ నమః. ఓం మధుసూదనాయ నమః. ఓం అమృతాయ నమః. ఓం కృష్ణాయ నమః. ఓం శ్రీహరయే నమః. ఓం జ్ఞానపంజరాయ నమః. ఓం శ్రీవత్సవక్షసే నమః.
ఓం సర్వేశాయ నమః ఓం గోపాలాయ నమః ఓం పురుషోత్తమాయ నమః ఓం గోపీశ్వరాయ నమః ఓం పరంజ్యోతిషే నమః ఓం వైకుంఠపతయే నమః ఓం అవ్యయాయ నమః ఓం సుదాతనవే నమః ఓం యాదవేంద్రాయ నమః ఓం నిత్యపునరుపవతే నమః ఓం చిత్రవ్యాపకాయ నమః ఓం విష్ణవే నమః ఓం అచ్యుతాయ నమః ఓం పద్మినీప్రియాయ నమః ఓం ధరాపతే నమః ఓం సురపతే నమః ఓం నిర్మలాయ నమః ఓం దేవపూజితాయ నమః ఓం చతుర్భుజాయ నమః ఓం చక్రధరాయ నమః ఓం త్రిదామ్నే నమః ఓం త్రిగుణాశ్రియాయ నమః ఓం నిర్వికల్పాయ నమః ఓం నిష్కలంకాయ నమః ఓం నిరాంతకాయ నమః ఓం నిరంజనాయ నమః ఓం నిరాభాసాయ నమః ఓం నిత్యతృప్తాయ నమః ఓం నిరూపద్రవాయ నమః ఓం నిర్గుణాయ నమః ఓం గదాధరాయ నమః ఓం సారంగపాణయ నమః ఓం నందకినే నమః ఓం శంఖతారకాయ నమః ఓం అనేకమూర్తియే నమః ఓం అవ్యక్తాయ నమః ఓం కటిహస్తాయ నమః ఓం వరప్రదాయ నమః ఓం అనేకాత్మనే నమః ఓం దీనబాంధవే నమః ఓం ఆత్మలోకాభయప్రదాయ నమః ఓం ఆకాశరాజవరదాయ నమః ఓం యోగషట్పద్మంద్రాయ నమః ఓం దామోదరాయ నమః ఓం జగత్పాలాయ నమః ఓం పాపజ్ఞాయ నమః ఓం భక్తవత్సలాయ నమః ఓం త్రివిక్రమాయ నమః ఓం శింసమారాయ నమః ఓం జటామకుటశోభితాయ నమః ఓం శంఖమద్యోనహృద్యకింకిన్యాద్యకర్ణకాయ నమః ఓం నీలమేఘశ్యామతనవే నమః ఓం బిల్వపత్రార్చనప్రియాయ నమః ఓం జగద్వ్యాపినే నమః ఓం జగద్గురవే నమః ఓం జగద్గురవే నమః ఓం జనార్దనాయ నమః ఓం కన్యాశ్రవణతాయేడ్యాయ నమః ఓం పీతాంబరధరాయ నమః ఓం అనఘాయ నమః ఓం వనమాలినే నమః ఓం పద్మనాభాయ నమః ఓం హృదయాసక్తమానసాయ నమః ఓం అశ్వారూఢాయ నమః ఓం ఖడ్గధారిణే నమః ఓం ధనార్జన సంస్థకాయ నమః ఓం ఘనసారవసనమధ్య కస్తూరీ తిలకోజ్వలాయ నమః ఓం సచ్చిదానంద రూపాయ నమః ఓం జగన్మంగళదాయకాయ నమః ఓం యజ్ఞరూపాయ నమః ఓం యజ్ఞభోక్త్రే నమః ఓం చిన్మయాయ నమః ఓం పరమేశ్వరాయ నమః ఓం శాంతాయ నమః ఓం శ్రీమతే నమః ఓం దోర్దండ విక్రమాయ నమః ఓం శ్రీభువే నమః ఓం జగదీశ్వరాయ నమః ఓం నమః ఓం నారాయణాయ నమః ఓం మాధవాయ నమః ఓం గోవిందాయ నమః ఓం విష్ణవే నమః ఓం మధుసూదనాయ నమః ఓం త్రివిక్రమాయ నమః ఓం వామనాయ నమః ఓం శ్రీ స్వామివారి పాదాలు చూసి ఓం నమః శ్రీకేశాయ నమః ఓం పద్మనాభాయ నమః ఓం దామోదరాయ నమః ఓం సంకర్షణాయ నమః ఓం వాసుదేవాయ నమః ఓం నమః ఓం అనురుద్ధ ఓం పురుషోత్తమాయ ఓం హతోక్షజాయ నమః ఓం నారసింహాయ నమః ఓం అచ్యుతాయ నమః ఓం జనార్దనాయ నమః ఓం ఉపేంద్రాయ నమః గులాబీలాగా ఉన్నాయండి ఓం ఉపేంద్రాయ నమః ఓం హరే నమః ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః జ్యోతి స్వరూప అలమేలు మంగావత్మాది సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర దేవతాభ్యో నమః నానావిధ సుగంధ పుష్పాన్ సుగంధక్షతాన్ సమర్పయామి కొంచెం వెనక్కి దీపం తగ్గుతుందా వేడి తగ్గితే మన పువ్వు మాడిపోతుంది అది చాలమ్మా అందులో పెట్టండి పెడదాం ఇంకా ఉన్నాయి పూలు ఉంచండి అలా ఉంచండి ఇలా పెట్టండి ఆ పువ్వు ఆ ప్లేట్ కూడా ఓం యత్పురుషం యతదో విదితావ్యకల్పయన్ ముఖం కిమస్య గో బాహూకా భూరూపాదాచ్యతే శశాంకులోపేతం సుగంధం సమనోహరం దూపం గృహాణ దేవీస మమ సౌఖ్యమూర్తయా అలవేల మంగాత్మాసమే శ్రీ వెంకటేశ్వర దేవతాభ్యో నమః సాక్షాత్ ధూపమాగ్రాపయామి ఇలా ఇచ్చేసేయండి అలా పైకి లేవండి అందరూ అందరూ తలో కాయలు తీసుకుని అలా నూనె మూపులోకి వచ్చి అక్కడ వేసేసి స్వామివారికి నమస్కారం చేయండి ఓం బ్రాహ్మణో ముందు మామయ్య వెనక్కి పేటల వెనక్కి జరిపోయండి ఓం బ్రాహ్మణో ఆ పేటల వెనక్కి జరిపోయండి అమ్మ గోడ వారికి అమ్మ ఈ పేటలు తీసేయమ్మ ఒకసారి ఓం బ్రాహ్మణో పుమాసీత్ బాహురాజిన్యకృత ఊరూ తదస్య యద్వైశ్య పద్భ్యాగం సూత్రో అజాయత ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఆపద మొక్కలవాడ అనాథరక్షక గోవింద గోవింద మట్టిగాజులవాడ ఆనందలయ్య గోవింద గోవింద సాక్షాత్
సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి ధూపదీపాంతరం శుద్ధాజపనీయం సమర్పయామి. అందరూ విన్నారా గోవింద చెప్పడం? మంచిది. మీరు ఎవరు అనలేదు కదా? మెల్లగా అంటే ఎలా కుదురుతుంది? మరి నేను ఉత్తినే అన్నా గట్టిగా స్వామివారికి వినిపించాలి. అది అందుకని గట్టిగా అనేది ఒక నేను అక్కడికి ఒక ఇడ్లీ ఆఫర్ ఎక్స్ట్రా చేశాను, అయినా కూడా వీళ్ళు నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారు. అది చూడండి పూరి ఏమన్నా గట్టిగా చెప్తే ఉంటుందమ్మా కబల్ పూరి. ఇద్దరు ప్రసాదాలన్నీ కూడా ఇలా పెట్టేసేయండి నడుచుకో. వడపప్పు ఆ ప్లేట్లో పెట్టేసేయండి. ఆ పళ్ళు ఆ చెక్క అందులో పెట్టినాం, ఆ పళ్ళు దాంట్లో పెట్టేసాం. మొదలు పెట్టేసి అలా వైపు మీద ఆడుకో. మీ గ్లాసు తీసుకోండి, గ్లాస్ తీసుకోండి. ఆకు తీసుకుని ఆ ప్రసాదాలంటే ఓం చంద్రమా మనసో జాత చక్షో సూర్యో అజాయత ముఖాదింద్రశ్చాగ్నిశ్చ ప్రాణాద్వయురజాయత రమ ఆలవేల వంగాత్మసమే శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవతాత్మనారికేల సహిత బహుబీజ సహిత ముద్గశోభ గుడపెట్టు గుడోదక చిత్రాన సహిత పాయసాన సహిత పూర్ణ నైవేద్యం సమర్ప్యామి. ఆ గ్లాసుల కింద పెట్టి అలా రెండు చేతులతో అలా స్వామివారు చూపించండి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, ఓం అపానాయ స్వాహ, ఓం వ్యానాయ స్వాహ, ఓం ఉదానాయ స్వాహ. ఎవరు చూపిస్తున్నావు? ఓం సమానాయ స్వాహ, అక్కడ అటు చూపించు. ఓం సమానాయ స్వాహ, మీ మామగారు చూపిస్తున్నావా? మధ్యే మధ్యే సమర్ప్యామి. ఒక్కనే చుక్కలా బలంలో విడిచిపెట్టండి. అమృతాధానమసి ఉత్తరాపోసం సమర్ప్యామి. హస్తో ప్రక్షాళయామి, పాదో ప్రక్షాళన శుద్ధాది సమర్ప్యామి. భోగీఫలైస్య కర్పూరేర్నాకవళ్ళీతీర్థం ముక్తా తూన సమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం. ఫ్రెంచ్ వాళ్ళ పాలన ఉన్నారు కదా, తెలివితేటలు ఉంటాయి గట్టిగానే. అలాగ స్వామివారు చూపించి ఆ పేరుతో పెట్టేసేయండి. అలా రండి. ఓం నాభ్య ఆసీద్ అంతరిక్షం శీర్ష్ణోద్యవ సమర్థత మధ్యాం భూమి దిశ శ్రోత్ర ఆదు. అలా దీపానికి అలా స్వామివారు చూపించి ఆ పేరు పెట్టేసేయండి. దిశ శ్రోత్ర ఆదు తథా లోకాగం అకల్పయన్. అలవేలవంగాత్మాసమే శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవతాభ్యో నమః. వేదోక్త ముక్తా తోర్ణఫల తాంబూలం సమర్పయామి. మరలా ఒక్క నేతుక్కలా స్వామివారి చూపించి పల్లెలు వదిలి పెట్టేసేయండి. తాంబోత్రనాంతరముఖ శుద్ధ్యర్థం శుద్ధాజనం సమర్ప్యామి. మా అందరూ పైకి లేచి చూడమ్మా. ఓం వేదాహమితి నీరాజనం. ఓం వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తం హస్తభారే సర్వాణి రూపాణి జట్టిధీరః నామాని కృత్వా అశుద్రధాస్తే. ఓం శ్రీకాంతాయ కళ్యాణదీర్ఘీర్తినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. లక్ష్మీశ విప్రమాలోక సుప్రమచక్షుషే చక్షుషే సర్వలోకానాం వెంకటేశాయ మంగళం. శ్రీ వెంకటాద్రి శృంగాగ్ర మంగళాభరణాంగ్రహే మంగళానాం నివాసాయ వెంకటేశాయ మంగళం. సర్వాయవ సౌందర్య సంపదా సర్వదేతసాం సదా సమ్మోహనాయ హస్త వెంకటేశాయ మంగళం. నిత్యాయ నరవద్యాయ సత్యానంద చిదాత్మనే సర్వాంతరాత్మనే శ్రీమద్వేంకటేశాయ మంగళం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. అమ్మా అదిగో అందరికి చూపించండి అమ్మా. కర్పూరం మెల్ల అందులో ఉన్నాయి, అందరికి దగ్గర తీసుకెళ్ళి చూపించండి అమ్మా. ఇగో అందరూ తల రెండు తీసుకోండి అమ్మా. ఇదిగో అందరికి తల రెండు పూలు ఇయ్యమ్మా. అందరికి తల రెండు పూలు. ఓం విరాట్ పక్కన. ఓం దహతా ప్రస్తాద్యమదాజహార శక్ర ప్రవిద్వా ప్రతిహస్ర. తల రెండు తీసుకోండి రెండు సందులో.
ओम धाता प्रस्ताद्यमता जहारा सक्रप्र विद्वान् प्रति सच्चतस्रः तमेवं विद्वान् मृतिः भवति नान्यः पन्थः यना विजते सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वसम्भवं विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परं पदं विश्वतः परमानित्यविश्वन्नारायणगं हरिं विश्वमेवेदं बृहदद्य सुपजीवते पदं विश्वस्यात्मे सुरगं सात्विकं समुचितं नारायणं महात्मे विश्वात्मानं रायणं नारायणपरो द्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः नारायणपरो ध्याताध्यानं नारायणः परः विच्चगञ्चच्चकः सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिष्यतः सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः अनन्तमव्यङ्गभुगं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भो पद्मकोशे प्रतीकाशिकं हृदीञ्चाः पितामकम् अधोनिश्यापदशान्तेनाभ्यां प्रतिष्ठते ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यादरं महदु सन्ततिकं शिलाभिस्तं मत्याकोशजन्यभं तस्यान्तेषु दुर्गो सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महारग्निर्विश्वाद्यर्विश्वतोमुखः शोग्रभुक्कुवचन्तिष्ठन्नाहारमद्रक्कविः तिर्यगोर्तमदस्यायिरस्मयस्तस्य सन्तदा सन्तावै दुश्चिन्देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वन्यसिका अनीयोऽर्त्वा व्यवस्थितः नीलगतमज्जस्वा द्विजिल्ले गुभासुरा नीवारसोगवर्तन्वी पीता वा आसुत्यनोपमा तस्या आशिखाया मध्ये परमा आत्मा व्यवस्थितः सद्ब्रह्म सहरिस्येन्द्रस्वक्षप्रमस्राड् राजादिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय वर्महे समे कामान् कामकामाय कामेस्तरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम तद्ब्रह्मा ओम तद्वायुः ओम तदात्मा ओम तत्सत्यम् ओम तत्सर्वम् ओम तत्परो नमः अन्तश्चरतिभूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञकारत्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मस्त्वं प्रजापतिः त्वं तदाप आपो द्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरों ईशानस्सर्वविद्यानां ईश्वरस्सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो विश्वदाशिवो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गदामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटिम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी धीलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्नां सर्वदा पुराङ्कसौपासंवीतोद्राङ्गरैर्वहन्तीं कमलासनस्तां बालार्ककोटिप्रतिभान्द्रनेत्रां भजेऽहमम्भां दिगदीश्वरीन्तां शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके नारायण नमोस्तुते देव्यै च विद्महे धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् अधीतविष्णवे तन्निरोपति यज्ञो वै विष्णुः यज्ञ एवां ततः प्रतिष्ठते श्रोत्रजुहोति विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठाये स्वाहेति वेङ्कटेशाय विद्महे कलिकोद्धाराय धीमहि तन्नः श्रीनिवासः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् धनुर्धराय विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् सांगसप्रवासमेत श्रीरमासमे सत्यनारायण स्वामिने नमः ज्योतिस्वरूप अलवेल मंगावत्मासमे श्री वेंकटेश्वर देवताभ्यो नमः दिव्य पादारविन्दयो वेदोक्त सुवर्ण दिव्य मंत्रपुष्पं समर्पयामि ओ పువ్వు చెరుడపు అక్షతలు ఇక్కడ ఓడ అక్కడ వేయండి 100 రూపాయలు ఇక్కడ పెట్టండి 100 రూపాయలు పెట్టండి జ్యోతిస్వరూప అలవేల మంగావత్మాసమే శ్రీ వెంకటేశ్వర దేవతాభ్యో నమః వేదోక్త సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పం సమర్పయామి నా స్వామి కానేసుకోండి అక్షలు తీసుకుని కుడి చేతి మీదుగా ప్రదక్షిణ చేయండి యాని కాని చ పాపాని జన్మ అంతర్కృతాని చ తాని తాని ప్రసందే పదే పదే పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్మా పాప సంభవ
त्राहि मां कृपया देवा शरणागतवत्सला अन्यदा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन जनार्दन परमेश्वर परमेश्वरी రమాశివే సత్యనారాయణ సుమనే నమః. ఇక్కడ కొంచెం అక్కడ కొంచెం వేయండి. అలవేలంకాత్మాశివే శ్రీ వెంకటేశ్వర సమదేవతాభ్య నమః. వేదోక్త ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. ఒక్కసారి సాష్టాంగ నమస్కారం చేయండి. పురసా శిరసా దృష్ట్యా మనసా వచసా తథా పద్భ్యాం కరాపి. ఆడవాళ్ళ మోకాలు కూర్చొని చేయండి అమ్మా చేయగలిగితే. నన్ను పానకం గ్లాసులు పురసా శిరసా దృష్ట్యా మనసా వచసా తథా పద్భ్యాం కరాభ్యాం కర్ణాభ్యాం ప్రణామష్టాంగోచ్యతే. అక్కడ పెట్టాము. అలవేలు మంగావత్ రమాశివే సమదేవతాభ్య నమః. అలవేలు మంగావత్మాశివే శ్రీ వెంకటేశ్వర సమదేవతాభ్య నమః. సాష్టాంగ నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. అలా ఒక్కసారి లంపలు వేసుకోండి. అపరాధ సహస్రాన్ని క్రియంతే అహర్నిశంత్వయా దాసోమితి మామత్వక్షమస్వ. పరమేశ్వర పరమేశ్వర జనార్దన జనార్దన అపరాధ ప్రార్థన నమస్కారం సమర్పయామి. మీ అరటిపళ్ళు తీసుకోండి.